Praise be to God. We give all glory and honor to our living God, who has thus far enabled us to come to this another Bible study event. We praise God for all these. We welcome all of you in the most blessed and glorious name of our Lord and Savior Jesus Christ. We also welcome on behalf of the Kodambakam Christian Brethren Assembly and the JLM Bookshop Ministries in Chennai. To begin with, we request dear brother Evangelist Seth from Uttar Pradesh to start the meeting with the word of prayer. Over to Evangelist from Uttar Pradesh. Yes, brother. Thank you, brother. Thank you. Yeah. Thank you. Come, let's pray. Father Lord, we thank you and praise for this wonderful evening. You have added one more day in our life, O Lord. Lord, we thanking for the goodness, we thanking for the mercy, we thanking for all the faithfulness, the every day to day, every time, every moment that you are showing. And we are assured that you, by the mighty wings that you are covering us, Lord. And we thank Lord, we once again, we come together to study and meditate thy word. We also commit the speaker, thy word, the servant of God who enabling to deliver the word. Let it be thy word, O Lord. We may able to hear, we may able to observe it, we may understand and keep in our heart. Help us to open our ears and the minds, O Lord. And we request you to, until the end of the program, let the connectivity may be good and clear. That will be help us to all the people, O Lord. We also pray for the children who are going to join in this program. Bring them and make all the possibility so they may able to unite in the time, Lord. Till the end, Lord, we seeking thy mercy be upon every one of us, Lord. We praise and thank you once again. We pray in the name of Jesus, we pray. Amen. Thank you, Brother Seth from Uttar Pradesh for the prayer. We give all glory and honor for the dear brother there who is serving the Lord in that part of the country. Now we are going to the next session, that is a singing time. We have along with us today from Madipakam Christian Assembly in Chennai, Brother Paul Caleb, and our dear brother would be leading us in 2 Tamil songs. Over to Brother Paul Caleb in Chennai. ஆண்டவரும் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே இந்த நாளின் பரிசுத்தவான்களோடு கூட சேர்ந்து தேவனை மகிமைப்படுத்தும்படியான பாக்கியத்தை தேவன் கொடுத்து நினைத்து நான் ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். நாம் முதல் பாடலாக நம்முடைய பாடல் புத்தகத்தில் 187வது பாடலை நாம் பாடுவோம். இதோ மனுஷரின் மத்தியில் தேவாதி தேவன் வாசம் செய்கின்றார். அருமையான பாடலை நாம் யாவரும் இருக்கிற இடங்களில் சேர்ந்து நாம் உற்சாகமாய் பாடுவோம். தேவனாயிருந்தே கன்னியாகையும்
உடைக்கிறாரே. இதோ மனுஷரின் மத்தியில் தேவாதி தேவனே வாசம் செய்கிறாரே. இதோ மனுஷரின் மத்தியில் தேவாதி தேவனே வாசம் செய்கிறாரே. தேவாலயம் அவரே, தூய ஒளி விளக்கும் அவரே. தேவாலயம் அவரே, தூய ஒளி விளக்கும் அவரே. ஜீவனாரிக்கும் ஜனங்களின் தாகம் நீக்கும் ஜீவனதியும் அவரே. ஜீவனாரிக்கும் ஜனங்களின் தாகம் நீக்கும் ஜீவனதியும் அவரே. இதோ மனுஷரின் மத்தியில் தேவாதி தேவனே வாசம் செய்கிறாரே. இதோ மனுஷரின் மத்தியில் தேவாதி தேவனே வாசம் செய்கிறாரே. மகிமை நிறை பூரணமே, மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் அதுவே. மகிமை நிறை பூரணமே, மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் அதுவே. என்றும் துதியுடனே அதன் வாசலுள்ளே எங்கள் பாதங்கள் நீக்கிறதே. என்றும் துதியுடனே அதன் வாசலுள்ளே எங்கள் பாதங்கள் நீக்கிறதே. இதோ மனுஷரின் மத்தியில் தேவாதி தேவனே வாசம் செய்கிறாரே. இதோ மனுஷரின் மத்தியில் தேவாதி தேவனே வாசம் செய்கிறாரே. அடுத்த ஒரு பாடலை நாம் பாடுவோம். 537வது பாடல். 537வது பாடல். ஆதிச்சபையார் தேவனுடைய சமூகத்திலே அவர்கள் அனுதினமும் ஜெபத்திலே உறுதியாய் தரித்திருந்து அவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி தேவனுடைய சமூகத்திலே காத்திருந்தார். உம்முடைய அனுக்கிரகம் எனக்கு தர வேண்டும், என்னால் ஒன்றும் கூடாது, எல்லாம் உம்மால் தான் கூடும், என்னுடைய ஞானம் என்னுடைய கல்வி எல்லாம் குப்பை என்று சொல்லி அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்வதை போல இன்றைக்கும் நாமும் அந்த ஜெபத்தோடு கூட அந்த பாடலை நாம் பாடுவோம். 537வது பாடல். அழைத்தவரே, உம்மின் நான் பிழைத்திடும்படிக்கு, உமக்காய் உழைத்திடும்படிக்கு எனக்கு உதவி செய்யும் என்று சொல்லி அந்த பாடலை நாம் பாடுவோம். செல்வங்கள் எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை குப்பையில்
ஏற்றுக்கொள்ளும் என் இயேசுவே. அனுதினமும் உம்மை நான் வணங்கிடவே உம் அனுக்கிரகம் தர வேண்டுமே. அனுதினமும் உம்மை நான் வணங்கிடவே உம் அனுக்கிரகம் தர வேண்டுமே. என்னால் ஒன்றும் கூடாதையா, எல்லாம் உம்மால் கூடும். என்னால் ஒன்றும் கூடாதையா, எல்லாம் உம்மால் கூடும். அனுதினமும் உம்மை நான் வணங்கிடவே உம் அனுக்கிரகம் தர வேண்டுமே. அனுதினமும் உம்மை நான் வணங்கிடவே உம் அனுக்கிரகம் தர வேண்டுமே. Praise be to God for the songs. Thank you, Brother Paul Caleb from Madipakam Christian Assembly in Chennai. The two important songs. One is the Manisharan Madhil Devadi Devan Vasam Seigirar. We never esteemed him when the Lord lived among us. We considered him in some verses, it is told that he was a madman. In certain other verses, he was told a carpenter, a mere carpenter, but very few understood him as the Son of God. And today we have understood the Lord as the Son of God. So we are really joyful to listen to the light, the word that is the living word. And we have this evening time with us our dear brother Evangelist Christian Prabhu from Ramanathapuram district and he is from Paramakudi, and we praise God for his presence. So the topic the Lord has enabled him to take this evening time is an important topic. I was wondering how it was in the faith, the love, and the hope of the early church believers. Always I had that imagination in my mind, but for the past nearly 35 years, 37 years, nobody has taken that much of a concern, has dealt that with a concern about the early believers and where we are standing as the now present day modern churches. What are our failures? Where do we not stand up to the standards that God is expecting us from us? So this topic, victory of the early churches and failure of the present day churches, is an important topic that compares us with the early churches, and it compares ourselves. This is something that we have to understand how important these dear ones were in telling the gospel to the world. Because of their faith, today we are receiving that love, peace, and joy in the Lord. If they had not given their life, if they had not shed the blood as martyrs, today we would not have experienced the love of God in Christ Jesus like this, or we cannot have had received the word of God in our hands. So let us understand one thing very clearly. The early church, though they didn't have the word of God much with them, yet they were really faithful to the Lord. How did they do that? What was the different factors that helped them to come out like shining stars for the Lord?
that is the point that I think our dear evangelist Kriston Prabhu from Paramakudi will be considering this evening time. I am very eager to learn from this Bible study. So we welcome our dear brother Kriston Prabhu, who's a teacher, Bible teacher in Madurai Bible College in Madurai, and he has a good educational background. We praise God in theology and, of course, in the Word of God. May God use him, a young brother. May God use him more in the days to come and be an exemplary life for the others, in himself, and for the family and the church. We once again thank Brother Paul Caleb for the songs. Now, for the blessing of the songs, for the message, for the Bible study, we request from Madurai, Evangelist Kennedy, to pray for the blessing of the message. Over to Madurai, and I request Evangelist Kennedy to pray for the blessing of the message. Over to Madurai. கேக்குதா பிரதர்? கேக்குதுங்க. ஓகே ஓகே ஓகே. எங்களை கிருபையாய் நேசிக்கிற எங்கள் அருமை தகப்பனே, இந்த சாயந்தர வேலைக்காக கொடான கூடி நன்றி செலுத்திக்கிறேன் கர்த்தாவே. ஏசப்பா, இந்த சாயந்தர வேலையிலும் கூட ஏசப்பா, இந்த ஜூம் மூலமாக இந்த பைபிள் ஸ்டடியில் கலந்து கொள்ள கிருபை செய்ததுக்காக கொடான கூடி நன்றி செலுத்திக்கிறேன் கர்த்தாவே. உம்முடைய வார்த்தை கேட்பது எவ்வளவு இன்பமானது, எவ்வளவு ஆசீர்வாதமானது என்பதை கூட அன்றே நாங்கள் அறிவோம் கர்த்தாவே. இந்த வேளையில் கூட கர்த்தாவே, எத்தனை பேர் கிடைக்காத ஸ்லாக்கியத்தை தேவரீர் எங்களுக்கு கொடுத்ததுக்காக கொடான கூடி நன்றி செலுத்திக்கிறேன் கர்த்தாவே. இந்த வேளையிலும் கூட ஏசப்பா, மகனை மறைத்து பேசுகிற நீ ஒவ்வொரு வார்த்தைக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் கர்த்தாவே. மகன் பேசுகிறார் என்று நாங்கள் எண்ணாதபடி கர்த்தர் மகன் மூலமாக பேசுகிறார் என்ற உணர்வோடு கர்த்தாவே நாங்கள் உற்று கவனிக்க நீ கிருபை செய்யும் கர்த்தாவே. ஏனோ தானோ என்று நாங்கள் அசடித்தனம் பண்ணாதபடி கர்த்தாவே, நாங்கள் உம்முடைய மெல்லிய சத்தத்தை நாங்கள் கேட்க எங்களுக்கு கிருபை செய்யும் கர்த்தாவே. பாடல் பாடின உம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் கர்த்தாவே. பாடல் மூலமாக உம்மை துதித்ததற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் கர்த்தாவே. இந்த வேளையில ஏசப்பாண்டரே செய்தி கொடுக்கும் பொழுது கர்த்தாவே, எந்த விதமான நெட்வொர்க் ப்ராப்ளங்களோ வேற எந்த தடைகளோ வராதபடி தொடக்கம் முதல் முடிவரை உம்முடைய ஆசீர்வாதம் கர்த்தாவே உம்முடைய பிள்ளைகளோடு இருக்க நீ கிருபை செய்யும் கர்த்தாவே. இந்த வேளையில கூட ஏசப்பா, கலந்து கொள்ள வேண்டிய உம்முடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரும் சீக்கிரமாக கலந்து கொள்ள நீ கிருபை செய்யும் கர்த்தாவே. அன்றே நீரே இதை ஆசீர்வதியும் கர்த்தாவே. இந்த வார்த்தையானது எங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு பிரயோஜனமாக இருக்க நீ கிருபை செய்யும் கர்த்தாவே. மீதியான வேலை எங்களோட இருங்க. மீட்பு இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இன்ப நாமத்திலே மிக தாழ்மையுடன் கேட்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. ஆமென். Thank you, brother Evangelist Kennedy from Madurai district. May the love of God be with you, and we praise God for the prayer. Now we are going into the Bible study time about the victory of the early churches and the failures facing the present day churches. Over to brother Evangelist Kriston Prabhu from Paramakudi. தேவனுடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. இப்படிப்பட்ட ஒரு சந்தர்ப்பத்திலே உங்களை சந்திப்பதிலே நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். விசேஷமாக கோடம்பாக்கம் கிறிஸ்டியன் அசம்பிளி மற்றும் GLM புக்ஸ் ஆஃப் மினிஸ்ட்ரிஸ் இணைந்து செய்யக்கூடிய இந்த பைபிள் ஸ்டடி வேத ஆராய்ச்சியிலே 176வது வேத ஆராய்ச்சியில் நான் கலந்து கொள்கிறேன் என்பதை எண்ணும் போது நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சியுள்ளவனாக நான் இருக்கிறேன். தொடர்ந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு வாய்ப்பை தேவன் கொடுத்ததை எண்ணி தேவனுக்கும் கோடம்பாக்கம் கிறிஸ்டியன் அசம்பிளி மற்றும் GLM புக்ஸ் ஆஃப் மினிஸ்ட்ரி இதில் இருக்கக்கூடிய பொறுப்பாளர்களுக்கும், குறிப்பாக அங்கிள் சந்தோஷ் ஜான்சன் அவர்களுக்கும் என்னுடைய தனிப்பட்ட நிலைமையிலும் என்னுடைய சபையின் சார்பாகவும் வாழ்த்துகிறேன். அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியையும் நான் தெரிவிக்கிறேன். சரி, இந்த தலைப்பு சற்று வித்தியாசமான தலைப்பு. இங்கே
இந்த ஜூம் பிளாட்ஃபார்ம்ல நாம் அநேகர் இங்கே நாம் கூடியிருக்கிறோம். நாம் இன்றைய நம்முடைய சபையினுடைய அந்த ஃபெயிலியர் ஆஃப் த சர்ச், சபை ஏன் தோல்வியாக இன்றைக்கு தோல்வியின் பாதையை நோக்கி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது என்பதையும், எப்படி ஆரம்ப கால திருச்சபை, குறிப்பாக இன்றைக்கு நான் பேசக்கூடிய அந்த திருச்சபை எருசலேம் திருச்சபை, அதை நாம் அப்போஸ்தலர் 2ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து நாம் சிந்திக்க இருக்கிறோம். சோ அந்த ஆதி திருச்சபையார் எப்படி அவர்கள் வெற்றி பெற்றார்கள் என்பதையும் இன்றைய நாளிலே நாம் கற்றுக்கொள்ள இருக்கிறோம். So the victory of early churches and failure of present day churches, அதை நாம் தமிழில் சொல்ல போனால் ஆதி திருச்சபையின் வெற்றியும் இன்றைய சபையினுடைய தோல்வியும் என்ற ஒரு தலைப்பின் கீழே நான் பேச ஆசைப்படுகிறேன். இந்த தலைப்பை மையமாக வைத்து 6 காரியங்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள நான் ஆசைப்படுகிறேன். முதலாவது, வாட் இஸ் சர்ச், சபை என்றால் என்ன என்பதை சுருக்கமாக ஒரு 1-2 வார்த்தைகளில் நான் சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன். இரண்டாவதாக, சபையை குறித்து எந்த இடத்தில், அதாவது புதிய ஏற்பாட்டில் எந்தெந்த பகுதிகளில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, குறிப்பாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்பதையும், மூன்றாவது தலைப்பிலே புதிய ஏற்பாட்டிலே இருந்த சபைகள் என்னென்ன சபைகள் என்பதையும், நான்காவது தலைப்பின் கீழே இந்த ஆதி திருச்சபையார், அதாவது எருசலேம் திருச்சபையார் எப்படி அவர்கள் வெற்றி பெற்றார்கள், அல்லது ஒரு வெற்றியான வாழ்க்கை, அல்லது அந்த சபை எப்படி வெற்றி அடைந்தது என்பதையும், ஐந்தாவதாக இன்றைய சபை, அதாவது நாம் இருக்கக்கூடிய இந்த சபை ஏன் தோல்வியின் பாதையை நோக்கி போய்கொண்டிருக்கின்றன என்பதையும், கடைசியாக இதற்கான சொல்யூஷன், அதாவது பரிகாரம் என்ன, எப்படி நாம் சார்ந்திருக்கக்கூடிய இந்த சபையை வெற்றியின் பாதைக்கு நேராக நாம் அழைத்து செல்லலாம் என்ற அந்த 6வது காரியத்தோடு என்னுடைய செய்தியை நான் நிறைவாக்க நான் விரும்புகிறேன். ஒரு முறை கூட நான் திரும்ப சொல்லுகிறேன், என்னென்ன காரியங்களை குறித்து நாம் சிந்திக்க போகிறோம் என்றால், ஒன்று, சபை என்றால் என்ன என்பதை நாம் சிந்திக்க இருக்கிறோம். இரண்டாவதாக, இந்த சபையை குறித்து சில திறவுகோல் வசனங்கள் புதிய ஏற்பாட்டில் எந்தெந்த இடத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன என்பதை நாம் காண இருக்கிறோம். மூன்றாவதாக, புதிய ஏற்பாட்டிலே இருந்த சில திருச்சபைகள், கிட்டத்தட்ட ஒரு 23-24 சபைகள் இருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும். நான்காவதாக, அந்த ஆதி திருச்சபையார், குறிப்பாக எருசலேம் சபையார் எப்படி அவர்கள் வெற்றியுள்ள சபையாய் இருந்தார்கள் என்பதை நாம் காண இருக்கிறோம். ஐந்தாவதாக, இன்றைக்கு, அதாவது நமது சபை, நான் சார்ந்திருக்கக்கூடிய சபை, அல்லது இங்க இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருவரும் சார்ந்திருக்கக்கூடிய சபையினுடைய தோல்விக்கான காரணம் என்ன அப்படின்றதையும், கடைசியாக 6வதாக, இதனுடைய பரிகாரம், எப்படி நம்முடைய சபையை வெற்றியின் பாதைக்கு நேராக அழைத்து செல்லலாம் என்பதை சிந்தித்து இதோடு கூட நாம் முடிக்கலாம். சரி, முதலாவது, வாட் இஸ் சர்ச், சபை என்றால் என்ன என்ற ஒரு வார்த்தைக்கு நம்ம வரலாம். இப்ப சபை என்று சொல்லும் பொழுது இதனுடைய கிரேக்க வார்த்தையினுடைய பதம் என்னவென்றால் குறியாக்கோன் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை வருகிறது. குறியாக்கோன் மீன்ஸ் பிலாங்கிங் டு த லார்ட். அப்ப சபை என்று சொல்லும் பொழுது கர்த்தருக்கு உரியது, இதுதான் சபை. நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இன்றைக்கு இந்த சபையினுடைய சத்தியங்களை நாம் சரிவர புரியாமல் இருக்கிறதுனால்தான் அநேக பிரச்சனைகள் நம்முடைய சபைகளில் காணப்படுகின்றன என்பதை நாம் முதலாவது அறிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த சபையினுடைய அர்த்தமே நமக்கு சொல்லுகிறது, இந்த சபை என்பது ஒரு தனிப்பட்ட மனிதனுடைய உரிமையோ அல்லது ஒரு தனிப்பட்ட மனிதன் உரிமை கொண்டாடுவதற்கோ இதற்கு இடமில்லை என்று இந்த வார்த்தையே சொல்லுகிறது. என்ன, குறியாக்கோன் மீன்ஸ் பிலாங்கிங் டு த லார்ட். அப்ப சபை யாருடையது? கர்த்தருடையது. ஒரு தனிப்பட்ட மனிதனோ அல்லது ஒரு தனிப்பட்ட ஊழியரை சார்ந்ததோ, ஒரு தனிப்பட்ட மூப்பரையோ அல்லது ஒரு தனிப்பட்ட விசுவாசியையோ இது சார்ந்தது அல்ல. மாறாக இந்த சபை முழுக்க இட் இஸ் பிலாங்கிங் டு த லார்ட். இது தேவன் தனது சுய ரத்தத்தை சிந்தி தன்னுடைய ரத்தத்தினால் சம்பாதித்த ஒரு சபை. அப்ப சபை என்று சொல்லும் பொழுது இது தேவனுக்கு உரியது என்று சொல்லப்படுகிறது. இரண்டாவது, இதற்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கிறது. எக்லேசியா என்ற ஒரு வார்த்தை இதற்கு பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. எக்லேசியா மீன்ஸ், அதாவது கால்ட் அவுட் கம்பெனி. எக் அப்படின்னு சொன்னா அவுட் ஆஃப், அது தமிழ்ல அதாவது வெளியே இருந்து அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். அப்புறம் காலேயோ மீன்ஸ் காலிங், அழைத்தல். அப்ப எக்லேசியா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்?
அதாவது ஒரு கூட்ட ஜனங்களை ஓரிடத்திலிருந்து அவர்களை அழைத்து கொண்டு வருதல், இதுதான் சபை. அப்ப நம்ம சுருக்கி நாம் சொல்ல போனால் அப்போஸ்தலர் 20ஆம் அதிகாரம் 28ஆம் வசனத்தின் அடிப்படையில் தேவனுடைய இரத்தத்தினால் மீட்கப்பட்ட கூட்டமே சபையாகும். அப்ப இந்த சபை யாருக்குரியது? இது தேவனுக்கு உரியது. இந்த சபையில உள்ள ஒவ்வொரு விசுவாசிகளையும் தேவன் தமது இரத்தத்தை சிந்தி அவர்களை மீட்டுக் கொள்ளுகிறார். அவர்களை அவருடைய பணி செய்வதற்காக அவருக்காக ஒரு கூட்ட ஜனங்களை தேவன் பிரித்தெடுக்கிறார். இதுதான் சபை என்பதாகும். இப்ப இன்னும் சற்று நாம் விரிவாக சொல்ல போனால் சபை என்பது குறிப்பாக நாம் கூடக்கூடிய ஒரு இடமோ ஒரு கட்டிடத்தையோ குறிக்கிறது அல்ல. மாறாக சபை என்பது மக்களாகிய நம்மை குறிக்கிறது. ஏனென்றால் இன்றைக்கு எத்தனையோ நபர்கள் சபை இல்லாமல் அநேக இடங்கள்ல கூடுகிறார்கள். அப்ப சபை என்று சொல்லும் பொழுது ஒரு கட்டிடத்தை இது குறிக்கிறது அல்ல. மாறாக அந்த சபையில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் எங்கெல்லாம் இருக்கிறார்களோ அவர்களை சபை என்று அழைக்கப்படுகிறது. அப்ப சபை என்றால் என்ன என்பதை நம்ம பார்த்தாச்சு. இரண்டாவது பாயிண்ட்டுக்கு வரலாம். சபையை பற்றி வேதத்தில் எந்தெந்த இடங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். மத்தேயு 16ஆம் அதிகாரத்தில் முதலாக சபை என்ற வார்த்தையை இயேசு கிறிஸ்து பேதுருவிடம் பயன்படுத்தப்படுகிறதை பார்க்கிறோம். இன்றைக்கு சிலர் இந்த பழைய ஏற்பாட்டினுடைய தொடர்ச்சி தான் சபை என்று சொல்லுகிறதுண்டு, அல்லது இஸ்ரவேல் மக்களின் தொடர்ச்சியே இந்த சபை என்று சொல்லுவதுண்டு. ஆனால் வேதத்தின் அடிப்படையில் அது தவறானது. சபை என்பது இட் இஸ் அதாவது நியூலி என்டையர்லி நியூ ப்ரோக்ராம். தேவன் தனது திட்டத்திலே இது ஒரு ரகசியமாக பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் வைத்திருக்கிறார். புதிய ஏற்பாட்டு நாட்களில் இது வெளிப்படுத்தப்படுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 16ஆம் அதிகாரம் 16 18 வரை உள்ள வசனங்களிலே இயேசு கிறிஸ்து பேதுருவை பார்த்து சொல்லும் பொழுது ஐ வில் பில்ட் மை சர்ச் அப்படின்னு சொல்றார். அதாவது எதிர்காலத்தை அவர் சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம். அப்ப அதிலிருந்து நமக்கு தெரிகிறது இது பழைய ஏற்பாட்டு நாட்களில் இருந்தது அல்ல, இது புதிய ஏற்பாட்டு காலகட்டங்களில் தான் இந்த சபையானது தோற்றுவிக்கப்படுகிறது. குறிப்பாக அப்போஸ்தலர் 2ஆம் அதிகாரம் பெந்தெகோஸ்தே நாளில் இந்த சபை உருவானது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்ப மத்தேயு 16ஆம் அதிகாரத்தில் முதலில் சபை என்ற அந்த பதம் பயன்படுத்தப்படுகிறதை பார்க்கிறோம். மற்றும் மத்தேயு 18ஆம் அதிகாரத்துக்கு நாம் வந்தால் சபையில உள்ள ஒரு ஒழுங்கு முறையை குறித்து அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும். இன்னும் நாம் சொல்ல போனால் அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகளுக்கு நாம் வந்தால் அங்கே இந்த சபையினுடைய முழு வரலாற்றையும் நாம் பார்க்கிறோம். ஒவ்வொரு சபையும் எப்படி உருவாக்கப்பட்டது, எப்படி பவுல் ஊழியத்தை செய்தார், எப்படி தேவனுடைய சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்தார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம். ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் 12ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து 16ஆம் அதிகாரத்துக்கு நாம் வந்தால் சபையினுடைய உபதேசத்தின் நடைமுறையை அங்கே நாம் பார்க்கிறோம். 1 கொரிந்தியருக்கு எழுதின நிருபத்துக்கு நாம் வந்தால் இங்கே சபை பிரச்சனைகளை எப்படி தீர்த்து வைக்கிறது என்ற காரியத்தை குறித்து இங்கே பவுல் பேசுகிறதை பார்க்கிறோம். எபேசிய நிருபத்துக்கு நாம் வரும் பொழுது ஒரு சபையினுடைய இயல்பான வாழ்க்கை, அதாவது எப்படி இருக்கிறது என்பதை பேசுகிறார். இன்னும் குறிப்பாக சொல்ல போனால் சபை என்பது கிறிஸ்துவின் சரீரமாகவும் கிறிஸ்துவே சபைக்கு தலையாகவும் இருக்கிறார் என்று எபேசியருக்கு எழுதின நிருபம் சபையை குறித்து தானே பேசுகிறது. அடுத்து நாம் கொலேசிய நிருபத்துக்கு வரும் பொழுது சபையும் கிறிஸ்துவும் என்ற தலைப்பில் சபையை குறித்து பேசப்பட்டிருக்கிறது. 1-2 தெசலோனிக்கே நிருபத்துக்கு நாம் வரும் பொழுது இங்கேயும் சபையை குறித்து பேசப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது சபைக்கான எதிர்காலம், சபை எதிர்காலத்திலே அதற்கு என்ன நடக்க போகிறது, எப்படி இயேசு கிறிஸ்து வரப்போகிறார், சபையை எப்படி எடுத்து செல்ல போகிறார் என்ற காரியத்தை நாம் அங்கே பார்க்கிறோம். 1-2 தீமோத்தேயு மற்றும் தீத்து போன்ற போதக நிருபங்களில் சபையை குறித்து நடைமுறை ஊழியம், அதாவது ஒரு ஊழியர், ஒரு மூப்பன், ஒரு விசுவாசி, சோ இப்படிப்பட்டவர்கள் தங்களுடைய நடைமுறை வாழ்க்கையில் எப்படிப்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதை குறித்து பேசுகிறது. நாம் 1 மற்றும் 2 பேதுருவுக்கு நாம் வந்தால் சபை சபை துன்புறுத்தப்படுதலையும் சபைக்கு உண்டான பாடுகளையும் குறித்து நாம் 1-2 பேதுருக்களிலே நாம் படிக்கிறோம். நாம் எபிரேயர் 13ஆம் அதிகாரத்துக்கு நாம் வரும்பொழுது ஒரு சபை தலைவருக்கு நாம் எப்படி கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்பதையும், 1 யோவான் நிருபத்துக்கு நாம் வரும் பொழுது ஒரு சபையில் பாவத்தை கண்டறியும் பொழுது அந்த பாவத்தை எப்படி கையாள வேண்டும் என்பதை 1 யோவான் புத்தகம் நமக்கு தெளிவாக பேசுகிறது. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 2ஆம் அதிகாரம்
மற்றும் 3ஆம் அதிகாரத்தை நாம் பார்த்தால் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து சபையை அவர் எப்படி மதிப்பிடுகிறார் என்பதை நான் பார்க்க முடியும். அப்ப 2வது தலைப்பு சபையை குறித்த சில திறவுகோல் முக்கிய வசனங்கள் வேதத்திலே, குறிப்பாக புதிய ஏற்பாட்டிலே ஆங்காங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதற்கு உதாரணமாகத்தான் இவ்வளவு பகுதியான வசனங்களையும் அது என்ன பேசுகிறது என்பதையும் நான் சொன்னேன். 3வது தலைப்புக்குள்ள நான் வரலாம். 3வது தலைப்பு நான் சொல்லியிருந்தேன், புதிய ஏற்பாட்டு சபைகள். நாம் புதிய ஏற்பாட்டு சபைகள் என்று நாம் சொல்லும் பொழுது, குறிப்பாக இன்றைக்கு நாம் தியானிக்கக்கூடிய அந்த டைட்டில் ஆதி திருச்சபை. அந்த ஆதி திருச்சபை என்பது எருசலேம் சபையை குறித்து தான் நான் உங்களோடு கூட பேச போகிறேன். ஆனால் அதற்கு முன்பதாக என்னென்ன சபைகள் எல்லாம் புதிய ஏற்பாட்டில இருந்தது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அங்கிள் சந்தோஷ் ஜான்சன் அவர்கள் சொன்னபடி அவர்களை பார்த்தா நமக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு. அந்த நாட்கள்ல அவர்களுடைய அன்பு, அவருடைய விசுவாசம், அவருடைய பிரயாசங்கள், அப்புறம் தேவனுக்கு நேரான அவர்கள் செய்த ஊழியங்கள், பொறுமைகள், மற்றும் அவர்கள் தேவனுக்காக அடிக்கப்படுவது, பாடுபடுதல், உபத்திரம், இதெல்லாம் நம்முடைய வாழ்க்கை ஜஸ்ட் நம்ம நினைச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா அது நம்மளால முடியாது. ஆனா அவர்கள் அந்த அளவிற்கு தேவனுக்காக வைராக்கியம் உள்ளவர்களாக அவர்கள் இருந்திருக்கிறாங்க. ஓகே, அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். கிட்டத்தட்ட ஒரு 22, 23 சபைகள் நம்ம புதிய ஏற்பாட்டுல இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும். அப்போஸ்தலர் 2ஆம் அதிகாரத்துல நம்ம பார்த்தோம்னா எருசலேம் திருச்சபையாரை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம். 2ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 11 அதிகாரங்கள்ல நம்ம பார்த்தோம். 10 அதிகாரம் வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா குறிப்பாக இந்த எருசலேம் திருச்சபையாரை குறித்து தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இந்த சபையார் எப்படி வளர்ந்தார்கள், எப்படி ஆண்டவருக்காக சாட்சியாக ஜீவித்தார்கள், எப்படி அவர்கள் மிஷனரிமார்களை தேவனுடைய ஊழியத்திற்காக அனுப்பினார்கள், எப்படி அவர்கள் உபத்திரவங்களை எல்லாம் சகித்துக் கொண்டார்கள் என்று நாம் பார்க்கிறோம். அதை தொடர்ந்து நாம் 11ஆம் அதிகாரம், அப்போஸ்தலர் 11ஆம் அதிகாரத்துக்கு வரும் பொழுது சீரியாவில் இருக்கக்கூடிய அந்தியோகியாவில் ஒரு சபை இருந்ததாக நாம் பார்க்கிறோம். அடுத்து 3வது நாம் அப்போஸ்தலர் 12ஆம் அதிகாரத்துக்கு 13ஆம் அதிகாரத்துக்கு நாம் வரும் பொழுது பிசிதியாவில் உள்ள அந்தியோகியாவில் ஒரு சபை இருந்ததாக நாம் இங்கே பார்க்கிறோம். 14ஆம் அதிகாரத்திலே லீஸ்திராவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சபையை நாம் பார்க்கிறோம், மற்றும் தெர்பேயில் ஒரு சபை இருந்ததை நாம் பார்க்கிறோம். அடுத்து நாம் பிலிப்பிய சபையை குறித்து நாம் படிக்கிறோம். அது நிறுவப்பட்ட அந்த பேக்ரவுண்ட், அந்த பின்னணி அப்போஸ்தலருடைய நடவடிக்கைகள் 16ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் காண்கிறோம். அடுத்து 17ஆம் அதிகாரம் அப்போஸ்தலர் 17 தெசலோனிக்கே சபையை குறித்து நாம் படிக்கிறோம். மறுபடியும் அதே 17ஆம் அதிகாரத்தில் ஏதென்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய அந்த அத்தேனே பட்டணத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சபையை நாம் பார்க்கிறோம். அடுத்ததாக நாம் அப்போஸ்தலர் 18ஆம் அதிகாரத்துக்கு வரும் பொழுது கொரிந்து சபையை குறித்து நாம் படிக்கிறோம். அது மட்டுமல்ல, எபேசு சபையை குறித்து நாம் அப்போஸ்தலர் 19ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் பார்க்கிறோம். 20ஆம் அதிகாரத்துக்கு வரும் பொழுது துரோவா பட்டணத்தில் இருந்த ஒரு திருச்சபையை நாம் பார்க்கிறோம். அதை தொடர்ந்து ரோமருக்கு நிருபத்துக்கு வரும் பொழுது ரோம திருச்சபையை படிக்கிறோம். கலாத்திய சபையை நாம் படிக்கிறோம். கொலேசிய சபையை நாம் படிக்கிறோம். பாபிலோனிலே ஒரு சபை இருந்ததாக நாம் பேதுரு நிருபங்கள்ல நாம் வாசிக்கிறோம். அது மட்டுமல்ல, பெர்கமு, அதாவது வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 2ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் அதிகாரத்தில் சொல்லக்கூடிய இந்த 7 சபைகளை குறித்து நாம் அங்கே படிக்கிறோம். இந்த தியத்ராவை குறித்து, பெர்கமுவை குறித்து, சர்தையை குறித்து, பிலதெல்பியா சபையை குறித்து, லவோதிக்கியா சபையை குறித்து எல்லாம் நாம் படிக்கிறோம். சோ அப்ப இப்படிப்பட்ட சபைகள் எல்லாம் புதிய ஏற்பாட்டில் இருந்திருக்கிறது. இவ்வளவு சபையாரும் இவ்வளவு சபைகளும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் அதாவது புகழ் பெற்றவர்களாகவும் சில குறைபாடுகள் இருந்தவதாகவும் நாம் இந்த சபைகளை நாம் ஒப்பிட்டு படிக்கும் பொழுது நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும். சரி, அப்ப நான் இதோட 3 தலைப்புகளை நாம் சிந்தித்திருக்கிறோம். ஒன்று, சபை என்றால் என்ன என்பதை நாம் சிந்தித்தோம். இரண்டாவதாக, சபையை குறித்து எப்படி புதிய ஏற்பாட்டில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நாம் சிந்தித்தோம். மூன்றாவதாக, இந்த புதிய ஏற்பாட்டு காலகட்டங்களில் இருந்த திருச்சபைகள் கிட்டத்தட்ட 22, 23 திருச்சபைகள் இருந்ததை நம்ம பார்க்கிறோம். இப்ப நம்ம 4வது பாயிண்ட்டுக்கு வரலாம். இந்த 4வது பாயிண்ட் நம்முடைய தலைப்பை இது ஜாயின் பண்ணி பேசக்கூடிய ஒரு தலைப்பு. 4வது என்ன அப்படின்னா, ஆதி திருச்சபையாரின் வெற்றி என்று நாம் பார்க்கலாம். என்னோடு கூட திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் 2ஆம் அதிகாரத்துக்கு வாங்க. இப்ப இந்த அப்போஸ்தலர் 2ஆம் அதிகாரத்தில் மட்டுமல்ல,
இந்த ஆதி திருச்சபை, அதாவது எருசலேம் சபையை குறித்து கிட்டத்தட்ட 11 அதிகாரம் வரைக்கும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இவர்கள் ஆண்டவருக்காக பாடுபட்டிருக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்க முடியும். அவங்க மிஷினரிமார்களை ஊழியத்திற்காக அனுப்பியிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்க முடியும். அவங்க நல்ல ஜெபத்துல மற்றும் அதாவது மற்றவர்களுக்கு முன்பாக சாட்சியாக அவங்க ஜீவிச்சிருக்கிறாங்க. அடுத்து தொடர்ச்சியாக ஆண்டவருக்குள்ள வளர்ந்து வந்திருக்கிறாங்க அப்படின்லாம் நம்ம பல இடங்கள்ல பாக்குறோம். ஆனா இந்த பகுதியில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஒரு 7-8 காரியங்களை மட்டும் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன். சரி, அப்போஸ்தலர் 2ஆம் அதிகாரம் 42ஆம் வசனத்தை நாம் படித்தால், அவர்கள் யாரு? அவர்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வார்த்தையிலிருந்தே நமக்கு தெரிகிறது. அதற்கு மேல் பகுதியில பேதுரு என்ன செய்கிறார் என்றால் பிரசங்கம் செய்து கொண்டிருக்கிறதை நான் பார்க்க முடியும். அப்ப பேதுருவினுடைய பிரசங்கத்தை கேட்டு அநேகர் விசுவாசித்து ரட்சிக்கப்படுகிறார். இப்ப ரட்சிக்கப்பட்ட ஒரு கூட்ட விசுவாச ஜனங்கள் என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா, அவர்கள் அப்போஸ்தலருடைய உபதேசத்திலும் அந்நியோன்யத்திலும் அப்பம் பிட்குதலிலும் ஜெபம் பண்ணுதலிலும் உறுதியாய் தரித்திருந்தார்கள் என்று நான் பார்க்கிறேன். அப்ப இந்த ஆதி திருச்சபையார், இந்த ஆதி திருச்சபை வெற்றி அடைய காரணம் என்னவாக இருந்திருக்க வேண்டும்? இந்த 2ஆம் அதிகாரத்தின்படி கிட்டத்தட்ட அவர்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு 7-8 காரியங்களை அவர்கள் செய்திருக்கிறார். அப்படி அவர்கள் செய்ததால் தான் அந்த ஆதி திருச்சபை, அதாவது எருசலேம் சபை வெற்றி வாகை சூடியது. இன்றைக்கு அந்த வெற்றி அடைந்த எருசலேம் சபையை குறித்து இன்றைக்கு நாம் பேசிக் கொண்டு வருகிறோம். காரணம் என்ன? இந்த 2ஆம் அதிகாரத்தில் இருக்கிறது. நாம் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக நாம் சிந்திக்கலாம். How the early church and the believers were. எப்படி ஆரம்ப கால இந்த சபை மற்றும் இந்த திருச்சபையார் அல்லது இந்த விசுவாசிகள் எப்படி இருந்தார்கள் என்றால், நம்பர் 1, நாம் 42ஆம் வசனத்துல படிக்கிறோம், அவங்க அப்போஸ்தலருடைய உபதேசத்தில் தரித்திருந்தார்கள். அப்போஸ்தலருடைய உபதேசம் என்பது என்ன? இயேசு கிறிஸ்துவே உண்மையான தேவன் என்று அவர்கள் போதித்தார்கள். அன்றைய காலகட்டங்களே, அன்றைய நாளிலே இயேசு கிறிஸ்துவினால் ரட்சிப்பு இல்லை, ஞானத்தினால் ரட்சிப்பு என்று ஒரு கூட்ட தவறான ஜனங்கள் போதித்துக் கொண்டிருந்த இந்த சமயத்தில் இந்த அப்போஸ்தலர்கள் தங்களுடைய சத்தியத்திற்காக உயிரையும் கொடுக்க துணிந்து இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து அவர்கள் பிரசங்கம் செய்கிறார்கள். இயேசு கிறிஸ்துவே மெய்யான தேவனாக இருக்கிறார். ஒரு மனிதன் ரட்சிப்படைவதற்கு இயேசு கிறிஸ்துவானவர் அவசியம். இயேசு கிறிஸ்துவானவரை ஒரு மனிதன் ஏற்றுக்கொண்டால் மட்டுமே அவனுக்கு நித்திய ஜீவன் கிடைக்கும், அவன் பரலோகம் போக முடியும் என்ற அப்போஸ்தலர்கள் அன்றைய நாட்களிலேயே இந்த, அதாவது தவறான போதனைகள் தாராளமாய் நலிந்து கிடக்கக்கூடிய இந்த நாட்களில் அவர்கள் அப்போஸ்தலர்கள் பயங்கரமாக தேவனுக்காக அவர்கள் அப்போஸ்தலருடைய உபதேசமாக அவர்கள் அங்கே செய்தார். அப்ப அவருடைய உபதேசம் என்பது என்ன? இயேசு கிறிஸ்துவே மெய்யான தேவன் என்று போதித்தார்கள். ஒரு பாவியான மனிதன் ரட்சிப்படைய வேண்டும் என்று அவர்கள் போதித்தார்கள். எந்த ஒரு மனிதனும் கிரியைகளினால் ரட்சிக்கப்பட முடியாது, மாறாக அதாவது விசுவாசத்தினால் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்று அவர்கள் போதித்தார்கள். ஒரு மனிதன் தன்னுடைய பாவத்தை ஏற்று அறிக்கை செய்ய வேண்டும் என்று போதித்தார்கள். ஒரு மனிதன் உண்மையிலேயே மனம் திரும்பி இயேசு கிறிஸ்துவிடம் வர வேண்டும் என்று அவர்கள் போதித்தார்கள். மனம் திரும்பிய ஒரு மனிதன் தேவனுடைய சபையில் இணைய வேண்டும் என்று அவர்கள் போதித்தார்கள். இணையக்கூடிய ஒரு மனிதன் தேவனுடைய கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிந்து ஞானஸ்நானம் எடுக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் போதித்தார்கள். அது மட்டுமல்ல, அந்த சபையிலே அவர்கள் ஐக்கியப்பட வேண்டும், அந்த உள்ளூர் திருச்சபைகளிலே அவர்கள் இருக்க வேண்டும் என்று அப்போஸ்தலர்கள் அன்றைய நாட்களிலே அவர்கள் போதனை செய்தார்கள். அப்ப இங்க பாருங்கள், இந்த ஆதி திருச்சபையார், இந்த விசுவாசிகள் எப்படி இருந்திருக்கிறாங்க? அப்போஸ்தலருடைய உபதேசத்தில் தரித்திருந்தார்கள். இரண்டாவது பாருங்க, இவர்களை குறித்து நான் படிக்கிறோம் அந்நியோன்யம். இன்னொரு வார்த்தையில சொல்ல போனா they had fellowship, அவர்களுக்கு ஐக்கியம் இருந்தது என்று நான் படிக்கிறேன். இந்த ஐக்கியம் அப்படின்ற வார்த்தை, அதாவது பொதுவாக இந்த பிசினஸ் பீப்புள் மற்றும் சில அந்த ஷேர் ஹோல்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, இந்த வியாபார சந்தை மற்றும் வணிகம் செய்யக்கூடியவர்களுக்கு இந்த வார்த்தை பொருத்தமானதாக அமையும். சோ பார்ட்னர் அப்படின்னு சொல்றோம் அல்லவா? சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில் இந்த வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. இங்க பாருங்கள், இந்த விசுவாசிகள், இந்த ஆதி திருச்சபை, இந்த ஆதி திருச்சபையார் அவர்கள் என்ன செய்தார்கள்?
ஒன்று அப்போஸ்தலருடைய உபதேசத்தில் தரித்திருந்தார்கள். இரண்டாவது நாம் பார்க்கிறோம் அவர்களுக்குள்ள நல்ல ஒரு ஐக்கியம் இருந்தது. They had fellowship. They were always being together. அவர்கள் ஒரே சிந்தைகளோடு இருந்தார்கள். நல்ல ஒரு ஐக்கியம் அவர்களுக்குள்ள இருந்தது. எப்படிப்பட்ட ஐக்கியம் என்று நாம் சற்று ஆராய்ந்தால், they had fellowship in prayer, they had fellowship in sharing the gospel, and they had fellowship in helping others. அவர்களுக்கு எப்படிப்பட்ட ஐக்கியம் இருந்தது தெரியுமா? ஜெபத்தில் அவர்கள் ஐக்கியமாக இருந்தார்கள். அடுத்து அவங்க சுவிசேஷத்தை, தேவனுடைய வார்த்தையை நற்செய்தியாக கூறுவதிலே அவர்கள் ஐக்கியப்பட்டிருந்தார்கள். அவர்கள் மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்வதில் ஐக்கியப்பட்டிருந்தார்கள். சோ அவர்கள் ஐக்கியத்தோடு அவர்கள் இருந்தார்கள். மூன்றாவது அதே வசனம் சொல்லுது, they had breaking of bread, அதாவது அப்பம் விட்டார்கள் அப்படின்னு நம்ம படிக்கிறோம். அவங்க பாருங்க, இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன இந்த கட்டளையை அவர்கள் வாரந்தோறும் அவர்கள் நினைத்து பார்த்திருக்கிறார்கள். அவர்கள், நான் இப்படியாக நினைக்கிறேன், இன்றைக்கு நமக்கு போக்குவரத்து அதிகமாகி விட்டது. அநேகர் ஞாயிற்றுக்கிழமை கூட நாம் சபைகளுக்கு நாம் செல்லுகிறதில்லை. சில விசேஷங்கள் மற்றும் மற்ற காரியங்களுக்கு இந்த ஆராதனை நாளை தான் நாம் பயன்படுத்துகிறோம். ஆனால் அன்றைய நாட்கள்ல நான் உண்மையிலே கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக இப்படியாக நம்புகிறேன், அவங்க ஒரு வாரத்தை கூட அவங்க மிஸ் பண்ணாம ஆண்டவருடைய அந்த பந்தியை அவங்க செஞ்சிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் நம்புறேன். இங்க பாருங்க, அவருடைய வாழ்க்கையில இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்ற அந்த வார்த்தையை, இயேசு கிறிஸ்துடைய மரணத்தை அவர்கள் வெளிப்படுத்தினார்கள். அவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துடைய மரணம் எவ்வளவு விலையேற பெற்றது என்பதை அவர்கள் உணர்ந்திருந்தார்கள். என்னுடைய பாவத்திற்காக நான் மரிக்க வேண்டிய இடத்துல இயேசு கிறிஸ்து மரித்து எனக்காக ரட்சிப்பை கொடுத்தார், அதை நான் நினைத்து பார்க்க வேண்டும் என்ற சிந்தை, அந்த ஆவல் இந்த விசுவாசிகளுக்கு இருந்ததாக நான் பார்க்கிறேன். அப்ப மூன்றாவது, இவர்கள் அப்பம் விற்குதலில் உறுதியாய் தரித்திருந்தார்கள். நம்பர் 4, நான்காவது, அங்கே நான் படிக்கிறோம், ஜெபம் பண்ணுதலிலும் உறுதியாய் தரித்திருந்தார்கள். சோ ஒரு கிறிஸ்தவனுடைய வாழ்க்கையில, ஒரு விசுவாசியினுடைய வாழ்க்கையில் ஜெபம் எவ்வளவு அவசியமானது, முக்கியமானது என்பதை நாம் நன்கு அறிந்திருக்கிறோம். ஜெபம் இல்லையே நமக்கு உயிர் நாடியே இல்லை. அப்ப இந்த விசுவாசிகள் பாருங்க, இந்த ஆதி திருச்சபையார், குறிப்பாக இந்த எருசலேம் சபையார், ஒன்று அவங்க அப்போஸ்தலருடைய உபதேசத்தில் தரித்திருக்கிறாங்க. இரண்டாவது அவர்களுக்கு நல்ல ஐக்கியம் இருந்தது. மூன்றாவது அவர்கள் அப்பம் விட்டார்கள். நான்காவது பாருங்க, அவர்களிடம் ஜெபம் இருந்தது என்று நாம் சிந்திக்கிறோம். ஐந்தாவதாக அடுத்த வசனத்துல நாம் படிக்கும் பொழுது பாருங்க, 44ஆம் வசனத்தை பாருங்க, விசுவாசிகள் எல்லாரும் ஒருமித்திருந்து சகலத்தையும் பொதுவாக வைத்து அனுபவித்தார்கள் என்று படிக்கும். அடுத்த கேரக்டர் அவங்க பாருங்க, அவங்களுக்கு என்ன இருந்தது பாருங்க, எல்லோரும் அவர்கள் ஒருமித்து இருந்தார்கள். அடுத்து நாம் 45ஆம் வசனத்துல படிக்கிறோம், அவர்கள் எல்லோருக்கும் பகிர்ந்து கொடுத்தார்கள் அப்படின்னு பாக்குறோம். they were sharing the things. சரியா? அவர்கள் எல்லோருக்கும் பகிர்ந்து கொடுத்தார்கள் அப்படின்னு படிக்கிறோம். அடுத்து நம்ம 46ஆம் வசனத்துல படிக்கிறோம், அவர்கள் ஒருமனப்பட்டவர்களாய் இருந்திருக்கிறார். அடுத்து பாருங்க, கடைசி அந்த 46 கடைசி பகுதி, அவர்கள் வீடுகள் தோறும் அப்பம் விட்டு மகிழ்ச்சியோடும் கபடமில்லா இருதயத்தோடும் அவர்கள் இருந்தார்கள். அப்ப பாருங்க, அடுத்து 47ல தேவனை துதித்து கொண்டிருந்த ஒரு ஜனங்களாக இவர்கள் இருந்தார்கள் என்று நான் பார்க்கிறேன். அப்ப கிட்டத்தட்ட ஒரு 7-8 குறிப்புகள் இங்கே நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்ப ஆதி திருச்சபையார் எப்படி இருந்திருக்கிறாங்க? அப்போஸ்தலருடைய உபதேசம் மற்றும் ஐக்கியம் மற்றும் அப்பம் விற்குதல். 4, ஜெபத்தில் உறுதியாய் தரித்திருந்தார்கள். ஐந்தாவதாக நாம் பார்க்கும் பொழுது 44ஆம் வசனத்துல அவர்கள் ஒருமித்து சகலத்தையும் பொதுவாக வைத்து அனுபவித்தார்கள். they had common. அடுத்து 6வது நம்ம பார்க்கிறோம், அவங்க எல்லாவற்றையும் பகிர்ந்து கொடுத்தார்கள். they were sharing the things. பகிர்ந்து கொடுத்தார்கள். 7வதாக நம்ம பார்க்கிறோம், அவர்களுக்கு கபடமில்லா இருதயம் இருந்தது. 8வது நம்ம பார்க்கிறோம், அவங்க ஒருமனப்பட்டு இருந்தாங்க. ஒரு மனம் இருந்தது, யூனிட்டி, ஒரே மனம். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க கபடமில்லாத இருதயம். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா தேவனை துதிக்கக்கூடியவர்களாக அவர்கள் இருந்தார். கிட்டத்தட்ட 9 காரியங்களை நம்ம பார்க்கிறோம். கடைசியா நம்ம பார்க்கிறோம், ஜனங்களிடத்தில் தயவு பெற்றிருந்தார். சோ ஆக மொத்தம் 10 காரியங்கள் இந்த ஆதி திருச்சபையாரின் வாழ்க்கையில் இருந்திருக்கிறது.
இப்போ உங்களுக்கே தெரியும், செய்தியை கேட்கிற நீங்களே அதற்கான பதிலை அறிந்து கொள்ளலாம். ஏன் இன்றைக்கு நமது திருச்சபை அல்லது நமது சபை தோல்வி அடைகிறது? ஏன்னா இந்த ஆதி திருச்சபையார் வாழ்ந்த வாழ்க்கையை போல, அவர்கள் செய்த காரியங்களை போல நாம் செய்கிறதில்லை, நாம் வாழ்கிறதில்லை. எனவேதான் இன்றைக்கு நமது சபை தோல்வியை தழுவுகிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும். ஓகே, நமக்கு நேரம் அதிகமாகி கொண்டிருக்கிறது. அடுத்த காரியத்துக்குள்ளாக நம்ம போகலாம். அப்ப நம்ம 4வது பாயிண்ட் நம்ம முடிச்சாச்சு. ஆதி திருச்சபையின் வெற்றிக்கான காரணங்கள் என்ன? கிட்டத்தட்ட 10 காரணங்களை நம்ம படிச்சாச்சு. அப்போஸ்தலர் 2ஆம் அதிகாரம் 42 48 வரைக்கும் உள்ள அந்த பகுதிகளில் கிட்டத்தட்ட 10 கேரக்டரிஸ்டிக், 10 குணாதிசயங்கள் அவங்ககிட்ட இருந்திருக்கு. சரியா? இப்ப 5வது பாயிண்ட்டுக்குள்ள நம்ம மூவ் போலாம். இன்றைக்கு நான் சார்ந்திருக்கக்கூடிய இந்த சபை ஏன் தோல்வி அடைகிறது அப்படின்றத பார்க்கலாம். Why today's church is under failure? ஏன் இன்றைக்கு நமது திருச்சபை தோல்வி அடைகிறது? இந்த பாயிண்ட் நம்ம சிந்திச்சோம் அப்படின்னா நமக்கே சாக்கடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். இருந்தாலும் பரிசுத்த ஆவியானவர் என் உள்ளத்தில் சொல்லிய காரியத்தை, எனக்கு ஏவின காரியத்தை உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். ஓகே, இன்றைக்கு நமது சபை தோல்வி அடைய 5 காரணங்கள் உண்டு. சரிங்களா? 5 காரணங்கள். There are 5 reasons. என்ன காரணம்? 5 காரணம். நம்பர் 1, தேவன் அப்படின்ற ஒரு தலைப்புல நான் பேச விரும்புறேன். இப்ப தேவன் முதலாவது தலைப்பு. 5 தலைப்புகள். நம்முடைய சபை இன்றைக்கு ஏன் தோல்வி அடைகிறது? 5 காரணங்களால் தோல்வி அடைகிறது. நம்பர் 1, தேவன். தேவன் அப்படின்னு நான் சொல்லும் பொழுது இன்றைக்கு ஏன் நமது திருச்சபை தோல்வியை நோக்கி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது என்றால், ஃபர்ஸ்ட் ஒன், நம்முடைய சபையில் முதலாவது தேவன் வாசம் செய்கிறது இல்லை. ரொம்ப முக்கியமானதுங்க அந்த பாயிண்ட். இன்றைக்கு நமது சபையில் அதாவது மனிதர்கள் ஆட்சி செய்கிறார்கள், மனிதர்கள் அதை ஆளுகை செய்கிறார்கள், மனிதனுடைய அந்த சிந்தையை புகுத்துக்கிறார்கள். மனிதனாகிய நாம் என்ன நினைக்கிறோமோ அதை செய்ய வேண்டும் என்று நாம் நினைக்கிறோம். ஆனா மாறாக யாருடைய பிரசன்ஸ் இல்ல? தேவனுடைய பிரசன்னம் அங்கே இல்லை. அப்ப நம்முடைய சபையிலே முதலாவது யார் இருக்க வேண்டும்? தேவன் தான் இருக்க வேண்டும். ஒரு தேவாலயத்தை பொறுத்தவரையில் அல்லது ஒரு சபையை பொறுத்தவரையில் அது நம்முடைய உள்ளமாக, நமது சரீரமாக இருக்கட்டும், தேவனுடைய ஆலயம் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த ஆலயத்தில் முதலாவது தேவன் வாசம் செய்ய வேண்டும். அப்ப இன்றைக்கு நமது சபையை நீங்க யோசித்து பாருங்க. ஏன் இன்றைக்கு நான் சார்ந்திருக்கக்கூடிய சபை ஏன் தோல்வி அடைகிறது? ஏன் என்னால் வெற்றியின் பாதைக்கு செல்ல முடியவில்லை? ஏனென்றால் நான் சார்ந்திருக்கக்கூடிய சபை அல்லது நமது சபைகளில் தேவன் இல்லை. கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க. இப்ப தேவன் நமது சபையில் ஒருவேளை இருந்தாரானால், நல்லா கவனிங்க, தேவன் இன்றைக்கு நான் சார்ந்திருக்கிற சபை அல்லது நீங்கள் சார்ந்திருக்கக்கூடிய சபையில் தேவன் இருப்பார் என்றால் அங்கே காரியங்கள் எப்படி இருக்கும்? யோசித்து பாருங்க. ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கும். ஆண்டவரை துதிக்கக்கூடிய துதிகள் இருக்கும். நமக்கு நம்முடைய உதடுகளின் கனியாகி அந்த பலி செலுத்துதல் இருக்கும். சந்தோஷம் இருக்கும், நிறைவா இருக்கும், சமாதானம் இருக்கும். எப்பொழுதும் நம்ம ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லிக் கொண்டே இருப்போம். மன நிறைவு காணப்படும். போட்டி இருக்காது, பொறாமை இருக்காது, புறங்கூறுதல் இருக்காது, வீண் பேச்சு இருக்காது, மற்றவங்களை பத்தி தவறா பேச மாட்டோம், குறை கூற மாட்டோம். ஆனா இது எல்லாமே நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்ம செய்யறோம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? தேவன் நம்முடைய சபையில் இல்லை. அதுதான் காரணம். அப்ப ஒருவேளை தேவன் நான் சார்ந்திருக்கக்கூடிய சபையில் அல்லது என் சபையில், நம் சபையில் தேவன் இருப்பார் என்றால் அங்கே போட்டிக்கு இடம் உண்டா? அங்கே ஒரு மனிதன் இன்னொரு மனிதனை குறை கூற, புறங்கூறுவதற்கு இடம் இருக்குமா? வீண் பேச்சுக்கு இடம் இருக்குமா? மற்றவர்களை தவறாக பேச நாம் இடம் கொடுப்போமா? ஒருவரை ஒருவர் நாம் குறை கூறுவோமா? கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க. அப்ப இதெல்லாம் நம்முடைய சபையில் நடக்குது. காரணம் என்ன? தேவன் நமது சபையில் இல்லை. இதுதான் முதல் காரணம். நம்பர் 2, நம்முடைய சபை தோல்வியடைவதற்கான 2வது காரணம் சபையே என்று நான் சொல்லுகிறேன். சரியா? 2வது பாயிண்ட் குறிப்பெடுக்கிறவர்கள் நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம். நம்முடைய சபை தோல்வியடைவதற்கான முதல் காரணம் நம்முடைய சபைகளில் தேவன் இல்லை என்று நான் சொன்னேன். 2வது, நம்முடைய சபையே நம்முடைய சபையின் தோல்விக்கு காரணமாக அமைகிறது. சரி, நான் ஏன் அப்படி சொல்றேன் அப்படின்னு நீங்க ஒருவேளை ஆச்சரியப்படலாம்.
இப்ப ஏன் நம்முடைய சபை தோல்வி அடைவதற்கு சபை காரணமாக இருக்கிறதுனா, சபைக்கென்று சில பொறுப்புகளை ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார். அந்த பொறுப்புகளை சபை சரியாக செய்யாமல் இருக்கிறதுனால் நம்முடைய சபை தோல்வியை தழுவுகிறது. இப்ப சபைக்கு கொடுக்கப்பட்ட பொறுப்புகள் என்னென்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம். நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், சபை என்பது தேவனுடைய ரத்தத்தினால் மீட்டெடுக்கப்பட்டு அவரால் அழைக்கப்பட்ட ஒரு கூட்டம். அவருக்கென்று வாழவும், அவருடைய ஊழியங்களை செய்யவும், அவருக்காக சாட்சியாக நிறுத்தவும் ஒரு கூட்ட மக்களை இந்த உலகத்தில் இருந்து தேவன் பிரித்தெடுத்திருக்கிறார். இப்ப இரண்டாவது காரணம், நம்முடைய சபை தோல்வி அடைவதற்கான காரணம் சபைதான். ஏனென்றால் இன்றைக்கு சபைக்கு சில நோக்கத்தை தேவன் கொடுத்திருக்கிறார், சில பொறுப்புகளை சபையில் தேவன் கொடுத்திருக்கிறார். ஆனால் நாம் சார்ந்திருக்கிற இந்த சபை இந்த பொறுப்புகளையோ அல்லது தேவன் எந்த நோக்கத்திற்காக நமது சபையை இந்த பூமியில் வைத்திருக்கிறார் என்பதை அறியாமல் அதை நிறைவேற்றாமல் நாம் இருக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்முடைய சபை தோல்வியை தழுவுகிறது. நம்பர் 1, சபைக்கு கொடுக்கப்பட்ட பொறுப்பு என்ன? டு இவாஞ்சலைஸ் த வேர்ல்ட். இந்த உலகத்திற்கு நற்செய்தியை சொல்லக்கூடிய ஒரு பொறுப்பை தேவன் சபைக்கு கொடுத்திருக்கிறார். மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 28ஆம் அதிகாரம் 19-20 இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன அந்த கட்டளை நமக்கு நல்லாவே தெரியும். த கிரேட் கமாண்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, கிரேட்டஸ்ட் கமாண்ட்மெண்ட் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். அதாவது தேவன் கொடுத்த அந்த கற்பனை, அந்த கட்டளை என்ன? யூ கோ டு த வேர்ல்ட். நீங்க உலகத்துக்கு போங்க, சுவிசேஷத்தை நீங்க அறிவிங்க, அநேகர சீசரா நீங்க மாற்றுங்க அப்படின்னு இயேசு கிறிஸ்து கட்டளை கொடுத்திருக்கிறார். ஆனால் பாருங்கள், இன்றைக்கு நம்முடைய சபை இந்த நற்செய்தியை சரியான முறையில இந்த உலகத்திற்கு சொல்ல வேண்டும், ஆனால் சொல்லுகிறது இல்லை. அப்ப முதல் பொறுப்பு, சபைக்கு கொடுக்கப்பட்ட பொறுப்பு நற்செய்தி இந்த உலகத்திற்கு அறிவிப்பது. நம்பர் 2, டு வர்ஷிப் அண்ட் குளோரிஃபை ஹிம் ஆன் திஸ் எர்த். இந்த பூமியிலே இயேசு கிறிஸ்துவை நம்முடைய வாழ்க்கையின் மூலமாக அவரை நாம் ஆராதிக்க வேண்டும், அவரையும் நாம் மகிமைப்படுத்த வேண்டும். இதுதான் சபைக்கு கொடுக்கப்பட்ட இரண்டாவது பொறுப்பு. மூன்றாவது பொறுப்பு, டு லவ் த லார்ட். அதாவது சபையானது தேவனை அன்பு கூற வேண்டும். நான்காவது சபைக்கு கொடுக்கப்பட்ட பொறுப்பு, சபையானது பக்தி விருத்தி, அதாவது விசுவாசிகளை பக்தி விருத்தி அடைய செய்ய வேண்டும். 1 கொரிந்தியர் 14ஆம் அதிகாரம் 26ஆம் வசனம். கடைசியாக இந்த சபையானது விசுவாசிகளை ஒழுங்குபடுத்த வேண்டும், டு டிசிப்ளின் த பிலீவர். நான் அதாவது ஒரு முறை கூட நான் சொல்றேன், சபைக்கு கொடுக்கப்பட்ட பொறுப்புகள் என்ன? 1, இந்த உலகத்திற்கு நற்செய்தியை சொல்ல வேண்டும். அதை நாம் மத்தேயு 28ஆம் அதிகாரம் 19-20 நாம் பார்க்கிறோம். இரண்டாவதாக இந்த சபையானது பூமியிலே தேவனை ஆராதிக்க வேண்டும், அவரை மகிமைப்படுத்த வேண்டும். எபேசியர் 1ஆம் அதிகாரம் 4-14 வரை உள்ள வசனங்கள். மூன்றாவது, இந்த சபையானது தேவனிடத்தில் அன்பு கூற வேண்டும், டு லவ் த லார்ட். அதை நாம் வெளிப்படுத்தல் 2ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்தில் நாம் பார்க்கிறோம். நான்காவது, டு எடிஃபை த பிலீவர்ஸ், அதாவது விசுவாசிகளை பக்தி விருத்தி அடைய செய்ய வேண்டும். 1 கொரிந்தியர் 14ஆம் அதிகாரம் 26ஆம் வசனத்தில் நாம் பார்க்கிறோம். கடைசியாக இந்த சபை விசுவாசிகளை ஒழுங்குபடுத்த வேண்டும். சோ இப்ப நான் சொல்லி வந்த இந்த 5 காரியங்கள் சபைக்கு தேவன் கொடுக்கப்பட்ட பொறுப்பாக இருக்கிறது, அல்லது சபை இந்த உலகத்துல தேவன் வைப்பதற்கான ஒரு நோக்கமே இதுதான். இப்ப யோசித்து பாருங்க பிரியமானவர்களே, எவ்வளவு அதாவது நான் சார்ந்திருக்கக்கூடிய இந்த சபை தேவன் கொடுத்த இந்த திட்டம், இந்த நோக்கத்தின் அடிப்படையில் செயல்படுகிறதா? யோசித்து பாருங்க. இன்றைக்கு எத்தனை சபை நற்செய்தி இந்த உலகத்திற்கு எடுத்து சொல்லுகிறது? இன்றைக்கு எத்தனை சபை உண்மையிலேயே தேவன் யார் என்பதை அறிந்து அவருக்கு கொடுக்கக்கூடிய கனத்தையும் மரியாதையும் ஆராதனையும் அவரை மகிமைப்படுத்தவும் செய்கிறது? இன்றைக்கு எத்தனை சபை உண்மையிலேயே தேவனை முழு மனதோடு அன்பு கூறிக்கொண்டிருக்கின்றது? இன்றைக்கு எத்தனை சபை உண்மையிலே அந்த விசுவாசிகளை பக்தி விருத்தி அடைய செய்து கொண்டிருக்கின்றது? இன்றைக்கு எத்தனை சபை உண்மையிலேயே விசுவாசிகள் தவறு செய்யும் போது அவர்களை ஒழுங்குபடுத்துகிறது? யோசித்து பாருங்க. சோ அப்ப நம்முடைய சபை தோல்வி அடைவதற்கான இரண்டாவது காரணம் சபையே என்றுதான் நாம் சொல்ல வேண்டும். அப்ப ஒன்று,
நான் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய சபை அல்லது நம்முடைய சபையில் இன்றைக்கு தோல்வியடைவதற்கான காரணம் ஒன்று, தேவன் அந்த இடத்தில் இல்லை. இரண்டாவது, சபை. இந்த சபைக்கு கொடுக்கப்பட்ட பொறுப்பை, சபையினுடைய நோக்கங்களை சபை சரியான முறையில் நிறைவேற்றாமல் இருப்பதே நம்முடைய சபை தோல்வியடைவதற்கு இரண்டாவது காரணம். மூன்றாவது காரணத்துக்குள்ள நான் போகலாம். மூன்றாவது காரணம், நம்முடைய சபை தோல்வி அடைவதற்கு சபையினுடைய ஊழியரே பொறுப்பாக இருக்கிறார். சபையா? சரிங்களா? அப்ப சபை இன்றைக்கு ஏன் தோல்வி அடைகிறது? ஏனென்றால் சபையில் இருக்கக்கூடிய அல்லது அந்த சபையை மேய்த்து கொண்டிருக்கிற, சபையை நடத்தக்கூடிய ஊழியர்களே இந்த சபை தோல்விக்கு காரணமாகவும் அமைகிறார். ஏன் அப்படி நான் சொல்றேன் அப்படின்னா, இந்த ஊழியன் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த தேவனுடைய மனுஷன் தேவனுடைய பணிக்காக தேவனால் அழைக்கப்பட்டு ஊழியத்திற்கு ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார். இப்ப இவருக்கென்று சில பொறுப்புகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த பொறுப்புகளை ஒரு ஊழியர் என்ற முறையில் நான் சரியான விதத்தில் நான் செய்யாமல் இருக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கா என்னுடைய சபை அல்லது நான் செல்லக்கூடிய பாதை தோல்வியை நோக்கிதான் ஓடிக்கொண்டிருக்கு. அப்படி என்றால் இந்த ஊழியக்காரனுடைய பொறுப்புகள் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். குறிப்பாக நாம் சொல்ல வேண்டுமானால், இந்த ஊழியக்காரன் என்ற நிலையில் பார்க்கும் பொழுது அவனுடைய அழைப்பு எப்படிப்பட்ட அழைப்பு? சுவிசேஷத்தை மற்றவர்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்ற ஒரு அழைப்பு. அடுத்து இவருடைய நோக்கம், இந்த ஊழியக்காரனுடைய நோக்கம், ஆண்டவர் ஏன் அவரை அழைத்திருக்கிறார் என்றால் அநேக ஆத்துமாக்களை ஆண்டவரிடம் கொண்டு வருவதற்காக. அது மட்டுமல்ல, இந்த ஒரு ஊழியருடைய உணவு, his food, அப்படி என்ன அப்படின்னா ஆவிக்குரிய நிலைமை, அதாவது விசுவாசிகளை ஆவிக்குரிய நிலைமையில் வளர்ப்பதும் அவர்களை விருத்தி அடைய செய்வதும் தான் இவரது வேலை, இவரது சாப்பாடு. கடைசியாக இவரது ஊழியம் என்ன அப்படின்னா போதித்தல், தண்டித்தல் மற்றும் அவர்கள் செய்த தவறுகளை சரி செய்வது, அவர்களை உற்சாகப்படுத்துவது, அவர்களை ஆறுதல் தேர்தல் படுத்துவது. சோ இப்படிப்பட்ட ஊழியங்கள், இவைகள் எல்லாம் ஒரு ஊழியருக்கு தேவன் பொறுப்பாக கொடுத்திருக்கிறார். அப்ப இன்றைக்கு ஊழியன் என்ற முறையில் நான் இந்த காரியங்களை செய்ய தவறும் போது என்னுடைய சபை தோல்வியை நோக்கிதான் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. சரி, முதலாவது இந்த ஊழியனுடைய பொறுப்புகள் என்ன அப்படின்றத நான் சொன்னேன். இப்பொழுது நாம் வேத ஆதாரத்தோடு நாம் பார்க்கலாம். இந்த ஊழியனுடைய பொறுப்புகள் என்ன என்பதை நாம் புரிந்து கொள்வோம். 1 கொரிந்தியர் 1ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனத்துல நாம் இப்படியாக வாசிக்கிறோம். அதாவது சிலுவையில் அறையப்பட்ட கிறிஸ்துவை பிரசங்கிக்கவே ஒரு ஊழியக்காரன் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறான் என்று நாம் படிக்கிறோம். இது அப்போஸ்தலனாகிய பவுலின் வாழ்க்கையில் இருந்த ஒரு குணம். என்ன? நான் சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்துவை பிரசங்கிக்கவே நான் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றார். இன்றைக்கு யோசித்து பாருங்க, எத்தனை ஊழியர்கள், அதாவது என்னையும் உள்பட எவ்வளவு பேர் நாம் தேவனுடைய சுவிசேஷத்தை, அதாவது சிலுவையில் அறையப்பட்ட கிறிஸ்துவை தைரியமாக நாம், அதாவது எந்த ஒரு நேரத்திலும் பிரசங்கிக்க நாம் ஆயத்தமாக இருக்கிறோம். யோசித்து பாருங்க இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில. சோ இவர்களுடைய முக்கிய நோக்கம், இந்த ஊழியன் என்ற நிலையில் எனக்கு ஆண்டவர் கொடுத்த முக்கிய நோக்கம் என்ன? ஆத்தும ஆதாயம் செய்யக்கூடிய ஒரு பணியை நான் செய்வதற்காக ஆண்டவர் என்னை அழைத்திருக்கிறார். அப்ப நான் ஆத்தும ஆதாயத்தில் ஈடுபட வேண்டும். கிறிஸ்து, அதாவது சிலுவையில் அறையப்பட்ட கிறிஸ்துவை நான் பிரசங்கிக்க வேண்டும். இயேசு கிறிஸ்துவை அறியாத ஜனங்களுக்கு நான் அவர்களுக்கு இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து நான் சொல்ல வேண்டும். இதுதான் ஒரு ஊழியனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பொறுப்பில் ஒன்று. என்ன? சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிப்பது. 1 கொரிந்தியர் 9ஆம் அதிகாரம் 9 - 23 வரையிலும், கொலோசியருக்கு எழுதின நிருபம் 1ஆம் அதிகாரம் 23ஆம் வசனத்திலும் இந்த பகுதியை நான் பார்க்கிறோம். இரண்டாவது, ஒரு ஊழியக்காரனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பொறுப்பு என்ன அப்படின்னா, he has to feed the church spiritually. யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 21ஆம் அதிகாரம் 15 - 17 வரை உள்ள வசனங்கள் நாம் வாசிக்கும் பொழுது, அந்த திருச்சபையினுடைய ஊழியர் தன்னுடைய சபையை ஆவிக்குரிய நிலைமையில் போஷிக்க வேண்டும். சரீர பிரகாரமான அந்த போஷிப்பு தேவன் செய்கிறார். ஆனால் நம்முடைய சபையில் வரக்கூடிய இந்த விசுவாசிகளை ஆவிக்குரிய விதத்தில் போஷிப்பது என்பது யாருடைய கடமை என்றால் ஒரு ஊழியனுடைய கடமை. அப்ப சபையை பக்தி விருத்தி அடைய செய்வதும் ஆவிக்குரிய விதத்தில் சபையை போஷிக்க இந்த ஊழியன் கடமைப்பட்டிருக்கிறார். மூன்றாவதாக, அவர் ஊழியம் செய்ய வேண்டும். அப்ப ஒண்ணு நம்ம படிச்சோம், சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்க ஒரு ஊழியன் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார்.
இரண்டாவதாக சபையை பக்தி விருத்திக்கு ஏதுவான நிலையிலும் ஆவிக்கேற்ற நிலையிலும் வளர்ப்பதற்கான அந்த போஷிப்பை கொடுக்க பொறுப்பாளர்களாக இருக்கிறார்கள். மூன்றாவதாக அவர்கள் ஊழியம் செய்ய வேண்டும். எப்படிப்பட்ட ஊழியம்? ஊழியத்தில் அநேக விதங்கள் உண்டு. ஆனால் சில ஊழியங்களை நான் இங்கே குறிப்பிட ஆசைப்படுகிறேன். 2 தீமோத்தேயு 2ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்துல we should teach, அதாவது போதிக்கும் ஊழியத்தை நம்ம படிக்கிறோம். நாம் போதிக்க வேண்டும். தீத்துவின் நிருபம் 1ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனத்துல we have to exhort, அதாவது புத்தி சொல்ல வேண்டும். மற்றவர்களுக்கு புத்தி சொல்ல வேண்டும். தீத்து 2ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனத்துக்கு நாம் வரும்பொழுது we should rebuke, அதாவது as a evangelist, as a minister of God, ஒரு தேவனுடைய ஊழியன் என்று சொல்லும் பொழுது அவர் என்ன செய்ய வேண்டும்? பாவம் செய்யும் பொழுது அல்லது ஜனங்கள் பாவத்தில் விழும் பொழுது கடிந்து கொள்ள வேண்டும். 4வது 2 தீமோத்தேயு 4ஆம் அதிகாரம் 2லிருந்து 5 வரை உள்ள வசனங்களில் we should give warning, எச்சரிப்பை கொடுக்க வேண்டும். இது ஒரு ஊழியனுடைய கடமை. 5வதாக 2 கொரிந்தியர் 1ஆம் அதிகாரம் 4லிருந்து 6 வரை உள்ள வசனங்களில் we should comfort other, மற்றவர்களை நாம் ஆறுதல் செய்ய வேண்டும். சரிங்களா? அப்ப இவ்வளவு பொறுப்புகள் ஒரு ஊழியன் என்ற நிலையில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இப்ப யோசித்து பாருங்க, நான் சார்ந்திருக்கக்கூடிய சபை ஏன் தோல்வி அடைகிறது? ஏன்னா ஒரு ஊழியன் என்ற நிலையில் எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த பொறுப்பை நான் சரியாக செய்யாமல் இருப்பதால் தான் என்னுடைய சபை தோல்வி அடைகிறது. அப்ப இன்றைக்கு நாம் எத்தனை ஊழியர்கள் உண்மையிலேயே சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்துவை பிரசங்கிக்கிறோம்? இன்றைக்கு எத்தனை ஊழியர்கள் நம்முடைய சபையை ஆவிக்குரிய நிலையில் நாம் போஷிக்கிறோம்? இன்றைக்கு எத்தனை ஊழியர்கள் நாம் சபையிலே போதனை செய்வதும் புத்தி சொல்வதும் கடிந்து கொள்ளுதலும் எச்சரிப்பின் ஊழியத்தையும் ஆறுதலையும் நாம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம்? யோசித்து பாருங்க. இப்படி நாம் செய்கிறோமா? இல்லை. எனவே நம்முடைய சபை தோல்வி அடைகிறது. 4வது காரியத்துக்கு நாம் வரலாம். நம்முடைய சபை தோல்வி அடைவதற்கான 4வது காரணம் மூப்பர்கள் என்றே நாம் சொல்ல வேண்டும். ஒன்று தேவன் இல்லாதது அப்படின்னு நான் சொன்னேன். 2வது சபையே அதனுடைய காரணம் அப்படின்னு சொன்னேன். 3வது ஒரு சபையினுடைய ஊழியனே காரணமாக இருக்கிறார். 4வது யார் அப்படின்னா மூப்பர்கள் என்று நாம் சொல்ல வேண்டும். 20 அதாவது இந்த மூப்பர்களை குறித்து இவர்களுடைய வேலையை குறித்து குறிப்பாக அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் 20ஆம் அதிகாரம் 28, 29 போன்ற வசனங்களிலும் 1 பேதுரு 5ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்திலும் 1 தீமோத்தேயு 3ஆம் அதிகாரம் 1லிருந்து 7 வரை உள்ள வசனங்களிலும் மூப்பர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பொறுப்புகள் அல்லது வேலைகள் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்க முடியும். சோ இப்ப மூப்பர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலைகள் மற்றும் பொறுப்புகள் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். நம்பர் 1, அப்போஸ்தலர் 20. ஓகே, மூப்பர்கள் என்று சொல்லும் பொழுது நம்ம 1 பேதுரு 5:2 நம்ம படிக்கிறோம். இவர்களுக்கு ஓவர்சியர் என்ற பெயர் அழைக்கப்படுகிறது, பாஸ்டர் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள், ஷெப்பர்ட் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள், கண்காணிகள், மெய்ப்பர்கள் என்றெல்லாம் இவர்களுக்கு பல பெயர்கள், அதாவது இன்டர்சேஞ்சபிளி இந்த பெயர்கள் எல்லாம் மூப்பர்களுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு. உதவிக்காரர்கள், கண்காணிகள், மூப்பர்கள் என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த மூப்பரை பரிசுத்த ஆவியானவரே நியமனம் செய்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். அப்போஸ்தலர் 20ஆம் அதிகாரம் 28ஆம் வசனத்தின் அடிப்படையில் ஒவ்வொரு சபையின் மூப்பர்களை பரிசுத்த ஆவியானவரே அங்கே நியமனம் செய்கிறார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சரி, இப்ப இந்த மூப்பர்களுடைய பொறுப்புகள் என்ன அல்லது இந்த மூப்பர்களுடைய வேலைகள் என்ன? நம்பர் 1, அப்போஸ்தலர் 20:28 நாம் படிக்கிறபடி மந்தையை மேய்க்க வேண்டும். சரியா? ஷெப்பர்டிங் த ஃப்ளாக், அதாவது ஒரு மூப்பருக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த சபை, அந்த மந்தையை இவர் என்ன செய்ய வேண்டும்? சரியான முறையில் அதை மேய்க்க வேண்டும். அப்படி என்றால் என்ன? அந்த சபைக்கு என்ன தேவையோ, ஆவிக்குரிய நிலைமையில் என்னவெல்லாம் தேவையோ அதையெல்லாம் இவர் கொடுக்கக்கூடியவராக இருக்க வேண்டும். நமக்கு தெரியும் தீத்துவின் நிருபம் மற்றும் தீமோத்தேயு நிருபத்துல அந்த மூப்பர்களுடைய தகுதிகள், மூப்பர்களுடைய காரியங்கள், அவர்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும், என்ன செய்ய வேண்டும் என்றெல்லாம் பவுல் மிக தெளிவாக சொல்லுகிறார். ரைட்? அப்ப 1, மூப்பருடைய பொறுப்புகள் மந்தையை மேய்ப்பது. நம்பர் 2, அப்போஸ்தலர் 20ஆம் அதிகாரம் 29ஆம் வசனத்துல protecting the flock, அதாவது இந்த மந்தையை காத்து கொள்ள வேண்டும். ஏனென்றால் எதிராளியிடமிருந்து காத்து கொள்ள வேண்டும். இந்த இடத்தில் எதிராளி என்று சொல்லும் பொழுது ஃபால்ஸ் டீச்சர்ஸ் அல்லது ராங் டூவர்ஸ், அதாவது என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா இந்த தவறான போதனையில் இருந்து
சபையாகிய மந்தையை மூப்பர்கள் காத்து கொள்ள வேண்டும், கவனிக்க வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். மூன்றாவது ஒரு மூப்பருக்கு கொடுக்கப்பட்ட பொறுப்பு, preach and teach the sound doctrine. தீமோத்தேயுல ரொம்ப அழகா சொல்றாரு, ஆரோக்கியமான உபதேசங்களை பேசு. So you speak the sound doctrine. இது நல்ல ஒரு ஹெல்த்தை பத்தி சொல்லல, அந்த சவுண்ட் டாக்டரின் அப்படின்றது ஒரு ஆரோக்கியமான உபதேசத்தை போதிக்க வேண்டும். இது மூப்பருக்கு கொடுத்த அடுத்த ஒரு பொறுப்பு. நான்காவது பொறுப்பு 1 பேதுரு 5ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்தில் நாம் படிக்கிறோம், they should lead a exemplary life. ஒரு எடுத்துக்காட்டான வாழ்க்கை. நம்ம இங்க கூட படிக்கிறோம் பாத்தீங்களா, அதாவது இருமாப்பாய் அல்ல, மந்தைக்கும் மாதிரியாக நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா மூப்பர்கள் இருக்கணும் அப்படின்றத பாக்குறோம். 5வது பொறுப்பு 1 தீமோத்தேயு 3ஆம் அதிகாரம் 1லிருந்து 7 வரை, அவர்கள் ஆத்துமாக்களுக்கு உத்தரவாதம் கொடுக்கக்கூடிய பொறுப்பு இந்த மூப்பர்களிடம் இருக்கிறது. சரிங்களா? அப்ப இன்றைக்கு நமது சபை தோல்வியடையக்கூடிய காரணம், 4வது காரணம் என்ன? மூப்பர்களே. இப்ப பாருங்க, இந்த மூப்பருக்கு கிட்டத்தட்ட இந்த 5 பொறுப்புகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று நான் வேத வசனத்தின் வெளிச்சத்தில் சுட்டி காண்பித்தேன். இந்த 5 காரியங்களை எந்த ஒரு மூப்பர் என்ற நிலையில் செய்யாமல் இருக்கும் பொழுது சபை உண்மையிலேயே தோல்வியை தழுவும், தோல்வியை நோக்கி ஓடிக்கொண்டிருக்கும். இன்றைக்கு நாம் இப்படியாக கேட்கலாம், எத்தனை சபையில இருக்கக்கூடிய மூப்பர்கள் உண்மையிலேயே தங்களுடைய அந்த விசுவாச மந்தைகளை சரியான பாதையில் மேய்க்கிறார்கள்? எத்தனை பேர் தங்களுடைய விசுவாச அந்த குடும்பத்தை மந்தையை காத்து கொள்ளுகிறார்கள்? எத்தனை மூப்பர்கள் திருவசனத்தை சரியாய் உபதேசம் பண்ணுகிறார்கள்? எவ்வளவு பேர் எடுத்துக்காட்டான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்றாங்க? எத்தனை பேர் அவர்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த சபையினுடைய ஆத்துமாக்களுக்கு உத்தரவாதம் கொடுப்பவர்கள்? யோசித்து பாருங்கள். இது இல்லாத பட்சத்தில் நம்முடைய சபை தோல்வி அடைகிறது. கடைசியாக இந்த சபையினுடைய தோல்விக்கு காரணம் விசுவாசியே என்று நாம் சொல்லலாம். அதோடு கூட என்னுடைய வார்த்தையை நான் முடிக்க ஆசைப்படுகிறேன். ஓகே, ஒரு சபை தோல்வியடைவதற்கான 5வது காரணம், அந்த சபையில் இருக்கக்கூடிய விசுவாசிகளே அதற்கு காரணம். இன்றைக்கு நம்முடைய சபைகள்ல நிறைய விசுவாசிகள் இருக்கிறாங்க. சில சபைகள்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு 10க்கும் மேற்பட்டதுல இருந்த 1000 ஜனங்கள் கூட சபைகள் இருக்கிறாங்க. 50 பேர் இருக்கிறாங்க, 100 பேர், 150. அந்த சபைகள் இருக்கக்கூடிய விசுவாசிகளே அதற்கு காரணம். நான் ஏன் அப்படின்னு சொல்றேன் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இப்ப விசுவாசிகளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பொறுப்பு என்ன அப்படின்றத நம்ம முதலாவது பார்க்கலாம். இப்ப விசுவாசி என்று சொல்லும் பொழுது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை தன் உள்ளத்தில் சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு அவரை விசுவாசிக்கிறவர்களை விசுவாசிகள் என்று அழைக்கிறோம். சரிங்களா? யார் ஒருவர் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து என் பாவங்களுக்காக மரித்து அவர் அடக்கம் பண்ணப்பட்டு உயிர் தெழுந்தார் என்பதை விசுவாசிக்கிறார்களோ அவர்கள் விசுவாசிகள் என்று நாம் அழைக்கிறோம். இப்ப விசுவாசிகளுக்கென்று தேவன் சில கடமைகளை, பொறுப்புகளை கொடுத்திருக்கிறார். இப்ப இன்றைக்கு நான் சார்ந்திருக்கக்கூடிய சபை அல்லது நமது சபை தோல்வியடைவதற்கான காரணம் நம்முடைய சபையில் இருக்கக்கூடிய விசுவாசிகளே அதற்கு காரணமாக இருக்கிறார். ஏன் தெரியுமா? ஏனென்றால் விசுவாசிகளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த வேலைகளை அவர்கள் சரியாய் செய்கிறதில்லை. நம்பர் 1, எபேசியர் 6ஆம் அதிகாரம் 18லிருந்து 20 வரை இவர்களுக்கு கொடுத்த, அதாவது விசுவாசிகளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பொறுப்புகள் என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம். எபேசியர் 6ஆம் அதிகாரம் 18லிருந்து 20 வரைக்கும் நான் படிக்கும் பொழுது, அதாவது விசுவாசிகள், ஆல் பிலீவர்ஸ் மஸ்ட் ப்ரே ஃபார் தி மினிஸ்ட்ரி, எல்லா விசுவாசிகளும் ஊழியத்திற்காக ஜெபிக்க வேண்டுங்க. ஒரு ஊழியன் சிறந்து விளங்க அல்லது ஒரு ஊழியனுடைய ஊழியம் இன்னும் சிறப்பாக மாற அந்த சபையினுடைய விசுவாசியினுடைய அந்த ஜெபம் மிக மிக அவசியம். இப்ப யோசித்து பாருங்க, ஒரு விசுவாசி என்ற நிலையில் என்னை நான் பார்க்கும் பொழுது நான் என்னுடைய சபைக்காக நான் ஜெபிக்கிறேனா அப்படின்றத பாருங்க. ஏன்னா நம்ம ஜெபிக்கலாம் ஒரு கடமைக்காக, ஆண்டவரே எங்க சபையை ஆசீர்வதிங்க, எங்க சபையில அதிக ஆத்துமாக்களை தாங்க, ஊழியக்காரருடைய தேவையை சந்திங்க, இப்படிலாம் நம்ம ஜெபிக்கலாம். ஆனா எத்தனை பேர் மனமு உண்மையிலேயே ஒருமனப்பட்டு நம்முடைய சபைக்காக, நம்முடைய சபையினுடைய பாரத்தை மனதில் வைத்து நாம் ஜெபிக்கிறோம்? ஆனால் வேதம் என்ன சொல்லுகிறது தெரியுமா? எபேசியர் 6ஆம் அதிகாரம் 18லிருந்து 20 வரைக்கும்
பவுல் தன்னுடைய விசுவாசிகளை பார்த்து அவர் சொல்லுகிறார், நான் ஊழியத்துக்கு போறேன், என்னுடைய ஊழியத்துக்காக நீங்க ஜெபிங்க அப்படின்னு சொல்றார். நீங்க நேரம் இருக்கும் பொழுது இந்த வசனத்தை நீங்கள் படித்து பாருங்க. அப்ப பவுல் தன்னுடைய ஊழியம் சிறந்து விளங்குவதற்காக, அந்த ஊழியம் சக்சஸ்ஃபுல்லாக மாறுவதற்கு விசுவாசிகளை பார்த்து ஜெபிக்கும்படி அவர் கேட்கிறார். அப்ப விசுவாசியினுடைய முதல் பொறுப்பு, they must pray for the ministry. ஊழியத்திற்காக அவர்கள் ஜெபிக்க வேண்டும். இரண்டாவது பொறுப்பு, எபிரேயர் 13ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனம், they must obey the teaching of the minister. அதாவது ஒரு ஊழியக்காரனுடைய போதனைக்கு அல்லது ஒரு ஊழியக்காரன் சரியான நிலையில் போதனை செய்யும் பொழுது அதற்கு ஒவ்வொரு விசுவாசியும் கீழ்ப்படிய வேண்டும். சரியா? ஒன்று, ஊழியருக்காக ஊழியங்களுக்காக ஜெபிக்க வேண்டும். இரண்டாவது, ஊழியனுடைய அந்த போதனைக்கு விசுவாசிகள் கீழ்ப்படிய வேண்டும். மூன்றாவது, 1 தெசலோனிக்கேயர் 5ஆம் அதிகாரம் 12, 13 போன்ற வசனங்கள் நாம் படிக்கும் பொழுது, they must highly esteem a ministry and the minister. அதாவது ஊழியத்தையும் ஊழியக்காரர்களையும் நாம் உயர்வாக நாம் எண்ணணும். யாரும் நம்மளை விட தாழ்ந்தவங்க இல்ல. ஊழியக்காரன் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம சொல்றதை அவங்க கேட்கணும் அப்படின்னு இல்ல. அப்ப எந்த ஒரு மனிதனும் எந்த ஒரு மனிதனுக்கு கீழானவர்கள் அல்ல. ஆனா இன்றைக்கு பாருங்க, அநேக விசுவாசிகளாகிய நாம் என்ன நினைக்கிறோம் தெரியுமா? நாம் சார்ந்திருக்கக்கூடிய சபை, நாம் சார்ந்திருக்கக்கூடிய இந்த ஊழியம், ஊழியர்களை மிக தரக்குறைவாக நாம் எண்ணுகிறோம். இந்த சாபம் நம்மை விட்டு போகட்டும். சோ எப்பொழுது ஒரு விசுவாசி ஒரு ஊழியனையும் ஊழியத்தையும் உயர்வாக எண்ணுகிறார்களோ அப்பொழுதுதாங்க ஆண்டவர் நமக்கு உதவிகள் செய்வார், நம்மளை ஆசீர்வதிப்பார். இன்றைக்கு எத்தனையோ பேர் பாருங்க, தம்பி நீங்க என்ன செய்றீங்க? ஊழியம் செய்யறேன். ஊழியமா அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு பேச்சே பாருங்க, ஒரு வித்தியாசமா இருக்கும். ஆனா பாருங்க, பைபிள் என்ன சொல்லுது பாருங்க, 1 தெசலோனிக்கேயர் 5, 12, 13 ஊழியர்களையும் ஊழியத்தையும் நாம் உயர்வாக எண்ண வேண்டும். We should highly esteem minister and the ministry. அடுத்ததாக, நான்காவதாக, 1 கொரிந்தியர் 9ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனத்திலிருந்து 18 வரைக்கும் நாம் படிக்கும் பொழுது, they must provide the needs of the minister. அதாவது ஊழியனுடைய தேவைகளை விசுவாசிகள் சந்திக்க வேண்டும். சரிங்களா? அப்ப விசுவாசிகளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பொறுப்புகள் என்ன? நம்பர் 1, ஊழியக்காரருக்காக ஊழியத்திற்காக ஜெபிக்க வேண்டும். இரண்டாவதாக, ஊழியருடைய வார்த்தைக்கு அவருடைய போதனைக்கு அவர்கள் கீழ்ப்படிய வேண்டும். மூன்றாவதாக, ஊழியர்களையும் ஊழியத்தையும் உயர்வாக எண்ண வேண்டும். கடைசியாக, ஊழியத்தினுடைய அதாவது ஊழியக்காரருடைய தேவைகளை இவர்கள் சந்திக்க வேண்டும். இப்ப யோசித்து பாருங்க, எத்தனை விசுவாசிகள் எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட இந்த பொறுப்பை நான் சரியாய் செய்கிறேன்? எத்தனை விசுவாசிகளாகிய நாம் நம்முடைய ஊழியக்காரர்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம்? எத்தனை பேர் நாம் ஊழியங்களை நாம் தாங்குகிறோம்? எவ்வளவு விசுவாசிகளாகிய நாம் ஊழியக்காரனுடைய அந்த வார்த்தைக்கு நாம் கீழ்ப்படுகிறோம், போதனைக்கு நாம் செவிசாய்க்கிறோம்? எத்தனை விசுவாசிகள் ஊழியத்தையும் ஊழியக்காரர்களையும் உயர்வாக நாம் எண்ணுகிறோம்? எத்தனை ஊழியர்கள் நாம் ஊழியக்காரனுடைய தேவைகளை சந்திக்கிறோம்? யோசித்து பாருங்க. அப்ப இந்த விசுவாசிகளாகிய நான் என்ற முறையில் அப்ப ஒரு விசுவாசியாகிய நான் எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட இந்த பொறுப்பை நான் செய்யாமல் இருக்கும் பொழுது சபை உண்மையிலேயே தோல்வியை நோக்கி தான் போய்கொண்டிருக்கும். சரிங்களா? அப்ப என்னுடைய செய்தியை நான் முடிச்சிட்டேன். 6வது தலைப்புக்குள்ள நம்ம போலாம். அதாவது வாட் கேன் வி டு. இப்ப என்னுடைய நான் சார்ந்திருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்தினுடைய திருச்சபை தோல்வியை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிறது. We are under failure. நாம் தோல்வியைத்தான் சந்தித்துக் கொண்டு வருகிறோம். அதற்கு 5 காரணத்தை நான் சொன்னேன். 1, தேவன் அந்த சபையில் இல்லை. 2, சபையே அதனுடைய காரணம். 3, ஊழியனே காரணம். 4, மூப்பர்களே காரணம். 5வதாக விசுவாசிகளே காரணம். இப்ப இதற்கு நம்ம ஒரு பரிகாரத்தை தேடலாம். என்ன பரிகாரம்? இன்றைக்கு நான் சார்ந்திருக்கக்கூடிய சபையை அல்லது நாம் சார்ந்திருக்கக்கூடிய சபையை நாம் எப்படி வெற்றியின் பாதைக்கு நேராக நாம் அழைத்து செல்லலாம்? என்ன வழி? நாம் என்ன செய்யலாம்? ஓகே,
Now let us understand first one. Let us give place to our God. தேவனுக்கு நாம் முதலாவது இடம் கொடுப்போம். நம்முடைய சபை வெற்றி அடைய வேண்டுமானால் அல்லது நமது சபை வளர்ச்சி அடைய வேண்டுமானால் முதலாவது நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? தேவனுக்கு நாம் முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும். தேவன் நம் சபையில் இருக்க வேண்டும். தேவன் என் சபையை ஆட்சி செய்யும் பொழுது, தேவனே வாசம் செய்யும் பொழுது, என்னுடைய சபை அல்லது நாம் சார்ந்திருக்க சபை உண்மையிலேயே வெற்றியின் பாதையை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கும். ஏனென்றால் என் தேவன் வெற்றியாளர், நம் தேவன் வெற்றி சிறந்தவர், அவரால் எல்லாவற்றையும் செய்ய முடியும். சோ அப்ப என்னுடைய சபை, நம்முடைய சபை இன்றைய காலகட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த திருச்சபை வெற்றி பெற வேண்டுமானால் ஒன்று, give place to our God. தேவனுக்கு நாம் முதலிடம் நாம் கொடுப்போம். தேவனை நம்முடைய இல்லங்களிலே இருக்க நாம் வைப்போம். நம்மோடு கூட அவர் இருக்கட்டும். இரண்டாவது, ஆதி திருச்சபையை போல நாம் இருப்போம். அப்ப ஆதி திருச்சபையார் என்ன செஞ்சாங்க அதை நம்ம பார்த்தோம். இந்த ஆதி திருச்சபையாருடைய வாழ்க்கையில கிட்டத்தட்ட 15 காரியங்கள் இருந்ததை, 10 காரியங்கள் இருந்ததை பார்த்தோம். அப்போஸ்தலருடைய உபதேசம், அந்நியோன்யம், அப்பம் பிட்குதல்ல, ஜெபம் பண்ணதில்ல உறுதியா தரித்திருந்தாங்க. அவங்க தேவனை துதித்தவர்களா இருந்தாங்க, பகிர்ந்து கொடுத்தாங்க, ஒருமனப்பட்டு இருந்தாங்க, ஒரே சிந்தை இருந்தது, மகிழ்ச்சியோடு இருந்தார்கள், தேவனை துதித்தார்கள், ஜனங்களிடத்தில் தயவு பெற்றிருந்தார்கள். சோ இப்படிப்பட்ட கேரக்டரோடு நாம் இன்றைக்கு என் சபையில் அல்லது நம் சபையில் வாழும் போது கண்டிப்பாக நமது சபை வெற்றியின் பாதையை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கும். ஏன்னா இன்றைக்கு நம்முடைய சபைகள் இப்படிப்பட்ட ஒரு மனமோ ஒரு மகிழ்ச்சியான காரியமோ பகிர்ந்து கொடுப்பதோ ஜனங்களிடத்தில் தயவு பெறுவதோ இப்படிப்பட்ட போதனைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பதோ நாம் இல்லை. அப்ப நம்பர் 1, நம்ம தேவனை முக்கியப்படுத்துவோம், தேவனுக்கு முதலிடம் கொடுப்போம். 2, ஆதி திருச்சபையை போல நாம் இருப்போம். 3வது, என்னுடைய சபை அல்லது நம்ம சபை வளர்ச்சி அடைய நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலையை சரியான முறையில் செய்தாலே போதும். ஒரு ஊழியன் என்ற முறையில் ஊழியனுடைய பொறுப்புகள், ஒரு மூப்பர் என்ற முறையில் மூப்பருக்கு கொடுக்கப்பட்ட கடமைகள் பொறுப்புகள், விசுவாசிகள் என்ற முறையில் ஒரு விசுவாசியின் கடமைகள் பொறுப்புகளை, அவரவர் வேலைகளை சரியாக வேத புத்தகம் சொல்லுகிறபடி நாம் செய்யும் பொழுது கண்டிப்பாக நமது சபை வெற்றியை தேடி போறோம். சோ இதுதான் பரிகாரம். அப்ப வரக்கூடிய நாட்களில், அதாவது ஏன் வரக்கூடிய நாட்கள், இன்றைக்கு நாம் ஒரு தீர்மானம் எடுப்போம். ஆண்டவரே, இன்றைக்கு எங்களுடைய சபை தோல்வியைத்தான் தழுவி கொண்டிருக்கிறது, எங்களை மன்னிங்க ஆண்டவரே, எங்களுடைய சபையில நீங்க வாங்க, நீங்க இருங்க ஆண்டவரே. எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பொறுப்பு, அதாவது ஊழியன் என்ற முறையில், மூப்பர் என்ற முறையில், விசுவாசிகள் என்ற முறையில், சபை என்ற முறையில் கொடுக்கப்பட்ட நோக்கங்கள், பொறுப்புகளை நாங்கள் அனைவரும் உம்முடைய சத்தியத்தின்படி சரியாய் செய்ய எங்களுக்கு கிருபை தாங்க என்ற ஒரு தீர்மானத்துக்குள்ளாக நாம் வருவோம். அந்த தீர்மானம் இன்றைக்கு நாம் எடுத்தால் உண்மையிலேயே நம்முடைய சபை ஆதி திருச்சபையாரை போல வெற்றியின் பாதையை நோக்கி நகர்ந்து செல்லும் என்பதில் எந்த சந்தேகம் இல்லை. தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. ஒரு விசை கூட கோடம்பாக்கம் கிறிஸ்டியன் அசம்பிளி மற்றும் GLM புக்ஸ் ஆஃப் மினிஸ்ட்ரிக்கும் அங்கிள் சந்தோஷ் ஜான்சன் அவர்களுக்கும் என்னுடைய குடும்பத்தின் சார்பிலும் தனிப்பட்ட நிலைமையிலும் பரமக்குடி நற்செய்தி மன்றம், சகோதர நற்செய்தி மன்ற சபையின் சார்பிலும் வாழ்த்துகிறேன், நன்றி தெரிவிக்கிறேன். தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. ஆமென். Praise be to God. We give all glory and honor to God. Now we have had a session of the Bible study about the early churches, how they fared, how they did well, and what are our failures in the present day churches. So many things we have considered, many verses. It is difficult for us to see all these verses right now, but we can go back and go to the YouTube GLMK TV and go through these verses and understand how important these failures are. Unless we admit, unless we confess, unless we say, Lord, we have
gone astray. Unless that kind of attitude is there in us, definitely this is a very difficult situation to change ourselves. So we should, if at all we want to change ourselves, we should first confess ourselves and come to a path of repentance. That's what yesterday also uh, Brother James Verghese, a giant from Trivandrum, he had said to repent. That is one of the important things, because we are very, very far away from the standard of what God has is expecting us from. So we have seen all these points about the various reasons how the churches in those days were victorious, or rather they were doing better, in especially in Acts chapter 2, based on Jerusalem church, and the responsibility why today's church, the responsibilities of various categories of people, the believers, the evangelists, the elders, the other dear ones, everybody are, we are not giving God his due honor. We are failing to realize there is God, and that is one main important. And because of that kind of attitude, we are far away from the presence of the Lord. So we are very, very far. So we have to understand all this. And finally, we have seen how we can come out of this, the solution, the problem that we face, how we can come. It is not by our own strength, but with the strength of the Lord Jesus Christ. And He alone can do this in us. God can do great things in our life. We can just transform not only ourselves, but the people around us, especially the family, the churches, and the society, for the glory of the Lord. What should we do? To give prior place to God. God is living, and that realization should come to our heart, mind, and soul. And then we'll start loving one another and have that fellowship of godly fellowship. We should be then do the respective responsibilities that was already told. If we do these, definitely the presence of God would be seen much, much, much more than how we are seeing right now. So these are the points we have seen. May the good, blessed Lord be with our dear evangelist Kriston Prabhu from Paramakudi. Brother, we are extremely happy and joyful to have you this evening time in Kodambakam Zoom Bible study meeting. This is the 176th meeting. May the Lord bless you abundantly for having accepted our invitation. And we praise God for how He has led you this evening Bible study. May the good Lord be with you, dear brother. Thank you very much. And also we thank Brother Paul Caleb from Madipakam Christian Assembly in Chennai for having sang those two blessed songs, Ido Manisharin Madil Devadi Devan Vasam Segirar. That's an important, see, we don't realize that God was there 2000 years ago, and still we don't realize the Holy Spirit is doing great things. He can do great things unless we submit ourselves to the work of the Lord. So that one thing we should understand very clearly. And we thank our dear brother Paul Caleb for having sang those two songs. May the blessed Lord be with you, dear. Thank you, dear brother Paul Caleb from Chennai. And also we thank each one of you. Definitely you would be encouraged. It has encouraged me, and those who are going to listen later in YouTube also, they are going to be encouraged. We thank every participant, wherever you are from. The Lord would speak to your hearts, and definitely He will do greater things in your life. That is what we are expecting, to do great things in our life. And may the blessed Lord be with us, each one of us, in our individual, family, and church life, so that the name of the Lord would be glorified through us. Now we are coming to the end of the
176 Kodambakam Zoom Bible Study meeting. So for the closing prayer and benediction, I request from Tenkasi, brother Devadas R. He is the elder of the that assembly in Tenkasi. I request our dear brother Devadas R to close in with a word of prayer over to Tenkasi in South India. And also the benediction, dear brother. Okay, brother. Yeah. Brother, I am audible? Yeah, you're audible. Okay. ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஓகே, தேங்க்யூ. எங்கள் அன்பின் பிதாவாகிய தேவனே, இந்த அருமையான வேலைக்காக நாங்கள் நன்றியுள்ளத்தோடு உம்மை துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே, ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். உம்முடைய விலையேறப்பட்ட சமூகத்திலே நாங்கள் கடந்து வந்து ஆண்டவரே உம்முடைய சத்திய வேத வசனங்களை நாங்கள் தியானிக்கும்படியாக, குறிப்பாக இந்நாட்களிலே சபை என்பத காரியத்தில் ஆண்டவரே நாங்கள் ஆண்டவரை தியானிக்கும்படியாக உதவி செய்யறதுக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. சபை என்றால் என்ன என்பதை குறித்தும், சபையினுடைய பொறுப்புகள் என்ன என்பதை குறித்தும், சபையில என்னென்ன காரியங்கள் நடைபெற வேண்டும் என்பதை குறித்தும், சபையில ஊழியருடைய பொறுப்பு என்ன, மூப்பருடைய பொறுப்பு என்ன, விசுவாசியுடைய பொறுப்பு என்ன, எப்படிப்பட்ட நிலைமையில ஒவ்வொருவரும் நடந்தால் அந்த சபை தோல்வி அடையாமல் ஒரு வெற்றியுள்ள ஆண்டவரே ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே காணப்பட முடியும் என்பதை குறித்து ஆண்டவரே எங்களுடைய அருமையான சோர் மூலமாக நீ தெளிவாக எங்களுக்கு ஆண்டவரே எங்களோடு கூட நீ பேசினதுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. இப்படிப்பட்ட ஆண்டவரே சத்தியத்தின் படி நாங்கள் நடக்கிற பொழுது மெய்யாகவே சபை நாளுக்கு நாள் வளர்ந்து பெருகவும் ஆவிக்குரிய நிலைமையிலே நாங்கள் எழும்பி பிரகாசிக்கவும் அநேகருக்கு பிரயோஜனமுள்ள பாத்திரமாய் காணப்பட முடியும். மாத்திரமல்ல, நாங்கள் சிந்தித்த வண்ணமாக சபையில தோல்விகள் காணப்படாமல் மாறாக வெற்றியுள்ள ஆண்டவரே ஒரு ஜீவியம் காணப்பட முடியும் என்பதை எங்களோடு கூட நீர் பேசினதற்காக, எங்களுக்கு ஆண்டவர் உணர்த்தினதற்காக, நினைவுபடுத்தினதற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். உபயோகப்படுத்தின பாத்திரத்திற்காக நாங்கள் நன்றியுள்ளத்தோடு துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே, ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். தொடர்ந்து வல்லமையாய் பயன்படுத்துங்க ஆண்டவரே. தொடர்ந்து பாடல் பாடின அருமையான பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அவர்களையும் ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே. இந்த கூட்டத்தை ஒருங்கிணைத்து செயல்படுத்துகிற எங்கள் அருமையான சகோதரர் சந்தோஷம் ஜான்சன் அவர்களுக்காகவும் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அவரையும் அவர் குடும்பங்களை ஆசீர்வதிங்க. குறிப்பாக நாட்களிலே இந்த ஆண்டவரே இணைப்பிலே கடந்து வந்திருக்கிற அருமையான பிள்ளைகளையும் குடும்பங்களை ஒவ்வொரையும் உங்களுடைய நேச கரத்தை ஒப்புக்கொண்டு ஜெபிக்கிறோம். ஒவ்வொரு ஆசீர்வதிங்க. தொடர்ந்து நாங்கள் சத்தியத்தை கேட்குவாக மாத்திரமல்ல, அதன்படி ஜீவிக்க எங்களுக்கு பலன் தாரும். உங்களுடைய சத்தியத்திலே எங்களை வழிநடத்தும். உமக்கு அந்த சாட்சியா ஜீவிக்க எங்களுக்கு பலன் தாரும். நீர் அப்படியே சேருக்க நன்றி செலுத்துகிறோம். நாங்கள் கேட்டதும் அதிகமான நன்மை நிரப்பும், கேட்க மறந்தும் படுத்த ஆசிரியத்திலும் கனம் துதி மைமேலாவற்றை எடுத்துக்கொள்ளும். இம்மட்டும் ஆண்டவரே எங்களுக்கு நெட்வொர்க் எங்களுக்கு அனுகூலமா இருந்திருக்கா நன்றி செலுத்துகிறோம். எல்லாவற்றையும் எங்கள் அன்பு ரட்சகரும் மீட்பும் ஆண்டருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் என்ற நாமத்தில் கெஞ்சி மன்னாடி கேட்டு விடுகிறோம். எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமேன். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழுமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல வாரங்களையும் மறவாதே. ஆமேன். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானுடைய அந்யோன்ய ஐக்கியமும் நம் அனைவரோடும் என்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் இருப்பதாக. ஆமேன். ஆமேன். Thank you, brother Devadas R from Tenkasi. Thank you, brother. May the blessed Lord be with you. We are closing this evening Bible study, Kodambakam Bible study. Now may we meet one another once again, God willing, tomorrow evening at the same time at 6:45. May the blessed Lord be with each one of us. Till then, God bless. Thank you very much.